Good morning, everyone. I, Neha Nitin Chaudhary, on behalf of SM Vianney Law College Dhure, would like to welcome you all to this wonderful event of 2 days webinar on legal rights practices and opportunities in law present scenario. Om Sahana Bhavatu, Sahanava Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahe. तेजस्वी नावधि तमस्तु मा विद्विषावहे means may God protect all of us, the teachers and students. May God nourish all of us. May we work together with energy. May our study be enlightening, not giving rise to hostility. I would like to extend warm welcome to the galaxies of dignitaries and essence of today's webinar, Dr. P.P. Mahulekar Sir, Pro-Vice Chancellor of North Maharashtra University, Jalgaon, Professor Raj Adhyaksha Sir, former Dean of Mumbai University, pillar and our inspiration, Honorable Alkatai Biani Ma'am, President of Sri Shikshan Samstha, Honorable A.U. Nabria Sir, Treasurer of Sri Shikshan Samstha, young, dynamic personality and backbone of this institution, Advocate Sarangi Gujarati Ma'am, Secretary of Legal Education Center of Sri Shikshan Samstha, all honorable members of Management Committee of Sri Shikshan Samstha, honorable members of Advisory Board, as well as the lady lawyers of DSS Law Forum Dhule branch, in charge principal Dr. Kirti Patil Ma'am, teaching and non-teaching staff of Sri Shikshan Samstha's SM Biani Law College Dhule, students of this glorious institution, and warm welcome to each and every participant and guest who have joined us today on this auspicious occasion from different parts of the states. I request our in-charge principal, Dr. Kirti Patil Ma'am, to please say a few words and give the opening remark of our webinar. Over to you, ma'am. Good morning to you all. We have organized this 2 days webinar on the theme Legal Rights, Practices and Opportunities in Law, a Present Scenario. We are privileged to have such eminent speakers with us to grace our program. So, I recommend all the participants to be attentive and engaged throughout the session. Thank you. Now, I hand over the mic to our Secretary, Advocate Sarangi Gujarati Ma'am. Ma'am, please. Good morning, everybody. It's indeed a very happy day for all of us at SM Biani Law College Dhure. Our college is just 7-8 years old, but our students have always added glorious feathers in our cap by securing university gold medals twice and achieving Moot Court Winners' Trophy thrice. I'm extremely glad and proud that Honorable Dr. Mahulekar Sir, Honorable Professor Rajadhyaksha Sir, Honorable Dr. Srimati Ghuge Madam, Honorable Advocate Bhandge Sir have accepted our invitation and given us the opportunity to add one more golden feather in our cap. Dignitaries, we all are from Sri Shikshan Samstha Dhure are very happy and obliged and overwhelmed that all of you are with us today. Our Samstha is approaching towards its century.
We are 97 years old. Renowned educational institution at Dhule, and we have 7,000 students in our institution from Bal Mandir to Law College under one roof. During COVID situation, all activities in college are stopped, and this webinar is going to be a great satisfaction as something fruitful will be done for students. I am very much sure that our students will be enriched to hear such eloquent speakers. I must appreciate the efforts of Professor Kirti Patil Madam and of course our ever enthusiastic team at SMBani Law College Dhule, all the faculties, administrative wing and our students who are going to anchor this event. I welcome all the participants from different cities throughout Maharashtra and Pan India. Thank you for your support, guys. Once again, I welcome you all from the management of Sri Shikshan Sanstha Dhule and SMBani Law College Dhule. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. Thank you so much, ma'am. We have a few participants who have recently joined. Welcome to all of them. We have respected Honorable Arun Bhai Gujarati, sir, ex-president of Vidhan Sabha Maharashtra. Welcome to you, sir. We are privileged to have Dr. Pramod Mahulikar, sir, जो औरों को महकाए अपने ज्ञान से, जो औरों को महकाए अपने ज्ञान से, वही सच्चा संत सूफी होता है. कुछ हस्तियों के लिए परिचय नहीं होता, परिचय के लिए उनका नाम ही काफी होता है. It is my privilege to introduce Dr. Pramod Mahulikar, sir. Dr. Pramod Mahulikar, sir, is the Pro Vice Chancellor of North Maharashtra University, Jalgaon. Sir completed his primary and high school education in Mahuli village, which is situated in Sangli district. Dr. P.P. Mahulikar, sir, completed his graduation in BSc Chemistry and post-graduation in Chemistry, followed by PhD from Department of Chemistry from Shivaji University, Kolhapur. He was the first person from Mahuli to receive a PhD degree in 1993. Sir started his career as lecturer at Karmavir Bhaurao Patil College, Pandharpur. He further joined Kavyatri Bahinabai Chowdhury, formerly known as North Maharashtra University, and was a lecturer in pesticides and agrochemicals. Dr. P. Mahulikar, sir, has devoted his entire career for teaching, research, and extension activities. He was director of Board of Colleges and University Development. Sir took charge as Pro Vice Chancellor at Kavyatri Bahinabai Chowdhury, North Maharashtra University from December 2017. I request Dr. P.P. Mahulikar, sir, to please say a few words and inaugurate the webinar. Over to you, sir. Namaskar. Good morning to all of you. Sir, you are not audible. Hello. Hello. Yes, sir, you are audible. Yeah. Namaskar. Good morning to all of you. On the occasion of and pleasing moment of inauguration of 2 days webinar on legal rights, practices and opportunities in law in relevance with the present scenario organized by Sri Shikshan Sanstha SMBNE Law College Dhule. At the outset, I welcome all participant delegates, especially Honorable Bhai Sahib Arun Bhai Gujarati Sahib, who has participated in this 2 days webinar and especially at the inaugural function. Then equally, I welcome all team of the college, including chairman, secretaries, organizers, coordinators, co-coordinators, the resource persons, the invited eminent personalities, Professor Narayan Rajadhyaksha, who is a former Dean, Department of Law, Mumbai University, Mumbai, Dr. Sharmila Ghuge, JC College of Law, Mumbai, Advocate Vasant Bhange, Advocate of High Court, Mumbai,
Indeed, I am very happy to be here for this inaugural function, and especially I am very आले happy आले 2 मिनिटं फक्त. for the webinar topic legal rights, practices, and opportunities in law. Friends, if you talk about the right practices and opportunities in various disciplines, just up to last 10 years, the most common trend after completion of 12th standard, the most common trend was to get admission in engineering and medicals. Now the young generation is smart, and because of availability of all facilities around them, they are very cautious about their career. And since last 5 years, we are observing that this young generation is choosing the disciplines and faculties and their career as per their choice. And in this year 2020, if you see the scenario of admissions in Pune, the merit students have admitted themselves for art faculty, second merit for commerce faculty, and third merit is now for science and technology faculty. And last merit is for engineering discipline. This clearly indicates that now young generation is very cautious. And as they are diverting towards the art science and other disciplines, one of the most attracting discipline for this young generation is commerce, and the equally this is the law. And it is a good sign for our country, as we are expecting India will be developed by actually it was a dream of our former president, late Dr. APJ Kalam, that India will be developed by 2020. Now 2020 will be here over after 2 months. So the question arises in mind, really we developed in by economy or by all means? But the answer is no. However, we see the progress of India since last 25 years. Now we have actually done 70% that dream of that our former president Dr. APJ Kalam. Only whatever remaining, that is a 20-30%, that we have to achieve in coming 5 to 10 years. And definitely by 2030, India will be developed, as we are approaching in with our all facilities and this young generation, as India is number 2 in world in population, and young generation up to 35 years, it is a 65% of population. And if we talk about again age group of 18 to 26, it is a 27% population. So definitely we have a power of this young generation for to see our dream in coming 5 to 10 years. Accordingly, in present situation that we are here for this webinar online because of lockdown. Dear friend, you are aware that the pandemic crisis has been actually it has been initiated in China, and on 11th March 2020, the World Health Organization had declared the corona crisis as a pandemic disease. And accordingly, in India, our Prime Minister, Honorable Narendra Ji Modi, and Chief Minister of Maharashtra, Honorable Uddhav Ji Thackeray, have declared a lockdown on 23rd March 2020. From the same day, our all academic teaching learning process has been totally stopped. On one side, we are facing this pandemic crisis problems. However, on the other side, we have grabbed this opportunity to continue our education, teaching learning process through online system by using various modules and ICT tools. And this is one of the part that number of colleges and universities departments have organized webinars, seminars, even
faculty development program for week or 5 to 7 days online. And we have constantly communicating this knowledge to our students and teachers through online system. The college has organized a legal rights webinar on legal rights practices and opportunities in law and present scenario. As I said, the young generation is very cautious and now they are choosing their right career by choosing right disciplines and subjects. The commerce now attracting field in commerce is the CA, chartered account. So in law, there are number of opportunities for the students after getting admission for law after 12th. After qualifying graduate degree and postgraduate degree in law, number of opportunities are there for this young generation. The most promising law practices areas today are complex litigation. However, this for this purpose, that person have patience and incredible attention to deal with uh, the subjects and all that type of cases. Second is the corporate law. Tax law is again one more field that is most promising opportunities in this tax law. IPR is one of the most promising field. Then blockchain, healthcare, and insurance. And in this lockdown period, this actually area has attracted much attention because of number of cases under the insurance and healthcare. One more most important, that is environmental area, that we should think most serious about the environmental problems and to minimize that through these our rules, regulations, and law. Criminal is the most common since the beginning. Then, if we talk about 2020 or this year, most demanding law specialization for 2020 are law and fusion. This discipline law, they have also good opportunities, good career in disciplines. So if we think about our career, only percentage of marks is not important. It doesn't mean that student getting 80%, 90% marks means their career is bright or never. How they are looking at their disciplines, how they are preparing their subjects, and how they are getting knowledge more and more in their subject, that decides their career and future. So in case of in law subjects, as I said, number of opportunities are there, and now it is a most attractive field for our young generation. It is a good sign for India. Now students, instead of running after engineering and medical, they are choosing their career commerce, management, law, and others. So India has a good future as a young generation is cautious about their career, and definitely this young generation power through their choosing different disciplines and subjects and becoming masters in that field. This power will be definitely helpful for India to become a developed country by 2020. And this India will not be only developed, but that will be ideal country for the other countries in the world. One more thing, now national education policy has been implemented in India from 29 July 2020. In this new education policy, more emphasis is given on multidisciplinary approach, and it is a holistic approach in national education policy, and it is a worth demand of the time that we should now demolish the walls of faculties. Students should have the right to choose the subject of his choice just after 12th.
There will not be art faculty, commerce faculty, science faculty, technology faculty, and all will be equal, and students will have that type of opportunity in this new education policy. And according, we are putting steps to change the curriculum, to revise the curriculum according to NEP 2020. And this will be the good opportunity for students. That's after 12th, one student can choose one subject from chemistry, and if he desire to choose one subject from law, he can choose one subject from commerce. In this way, there will be liberal education in just coming 5 years. From 2025 to 2030, there will not be any wall of faculty. All will be equal disciplines and subjects, and that will be great opportunity for our students to choose their subjects of their choice. So this will definitely will greatly help to uh, 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 to do more and more fruitful career for the students in future. So with this brief, I congratulate the team of college, especially chairman of Sri Shiksha Sanstha, Srimati Alkatai Biyani, Secretary Advocate Sarangi Gujarati, Treasurer Chartered Account KU Navaria, Organizer and Principal of this college Dr. Kirti Patil, Coordinator Mr. Ashish Gangode, Co-Coordinator Vidya Patil. Again, I welcome on behalf of Kavitri Behnabai Chaudhary, North Mahachini Jalgaon, and our beloved Honorable Vice Chancellor Professor P.P. Patil Sir, Professor Narayan Rajadhyaksha, Dr. Sharmila Ghuge, Advocate Vasant Bhange, and all delegates and participants. Definitely, this 2 days webinar on legal rights, practices, and opportunities in law, in relevance with the present scenario, will be highly fruitful with constructive outcome to all delegates and participants. And all resource persons who are eminent in their field will enlighten this young generation according to the theme of this webinar. So with this brief, I wish all the success and good career for all delegates and participants. We have decided to enter in graduation and post-graduation in this subject of law. So thank you very much. Thank you One so more much, thing, sir. one more thing. Yes, With this brief, I hereby declare that this 2 days webinar on legal rights, practices, and opportunity in law, present scenario has been inaugurated, and that will be open for all deliberations, discussions, and debates. Thank you very much. thank you so much, sir, for your inauguration speech and sharing your thoughts. Sir has touched various issues related to COVID-19 situation and economy in India, dream of APJ Abdul Kalam sir, and discussed various areas of practices regarding corporate environment and expedient of law and law career. Thank you so much, sir. सामर्थ्य आमच्या अंगी यावे, शब्द आपुले पेलण्याचे, भाग्य आम्हा लाभले, वक्तृत्व तुमचे ऐकण्याचे, वक्तृत्व तुमचे ऐकण्याचे. Thank you so much, sir. It was a great pleasure to have you with us. Let us move forward with our webinar. I now request my friend Sarla to please introduce our next speaker, Professor Rajadhyaksha sir. Sarla? I would like to welcome Dr. Rekha Pahuja ma'am, SS Maniar Law College, Jalgaon, Dr. Shehnaz Billy Moria, Dr. Yogesh Mahajan sir, SS Maniar Law College, Jalgaon. Thank you so much for joining us. Over to you, Sarla. Thanks, Neha. Hello, everyone. I,
Sarla Nerkar. It's our privilege to have Professor Narayan Rajadhyaksha as a guest of honor to deliver this session, and I feel honored to introduce him. Professor Rajadhyaksha, sir, was in an active core practice since 1983 to 1989. After working as a lecturer from 1984 to 1998, he worked as chairman of the Board of Studies in Law and also handled the prestigious position of Dean of the Faculty of Law of Mumbai University from 2005 to 2010. Some of his other responsibilities included chairman of the Standing Committee of the Mumbai University and was the member of the Senate and the Academic Council of Mumbai University. There is a lot more to say about Professor Rajadhyaksha sir, but due to limited time span, a few lines for you, sir. ज्यांच्या कर्तृत्वाचे हात आभाळाला भिडतात, ज्यांच्या कर्तृत्वाचे हात आभाळाला भिडतात, तोच माणूस यशस्वी होतो. पण आभाळाला हात लागून सुद्धा ज्यांचे पाय जमिनीवर असतात, तोच खरोखर मोठा माणूस ठरतो. असे आपल्या यशस्वी कर्तृत्वाने आकाशाला गवसणी घालणारे आजचे आपले स्पीकर प्रोफेसर राजाध्यक्ष सर. Sir is going to guide us today on the topic opportunities in law field post COVID-19. I would now like to request Professor Rajadhyaksha sir to start the session. Sir, please. धन्यवाद. मराठीत बोललं तर चालेल ना? हो सर. हो सर. इंग्रजीमध्ये बोलू? नाही, मराठीत बोलले चालेल सर. आपण मराठीतच बोलूया आपण. हो. मातृभाषा आहे ती. डायरेक्ट आतमधून बाहेर पडते आणि आतमध्येच जाते. जी बरोबर. सर्वप्रथम मी प्रिन्सिपल पाटील मॅडमना मी त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी मला ही संधी दिलेली आहे. कारण 30-35 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातल्या अनेक कॉलेजमध्ये जाणं येणं झालं. ऑफकोर्स तुमचं कॉलेज नवीन आहे त्याच्यामुळे आलो नाही. मणियारमध्ये मी एकदा गेलो होतो मागे फार. आज माऊलीकर सरांनी हा वेबिनार त्यांनी त्याचं उद्घाटन केलं. त्यावेळी सांगितलं गेलं की ते माहुलीचे आहेत आणि माहुलीचे पहिले PhD ते आहेत. माहुली नावाचं दुसरं एक गाव सातारा जिल्ह्यामध्ये, साताऱ्यापासून 7-8 किलोमीटरवर असेल. मी जाऊन आलोय तिकडे. आणि त्या गावाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारतातले जे न्यायाधीश होते, जे प्रसिद्ध असे पहिले म्हणतो मी, ते म्हणजे रामशास्त्री प्रभूणे हे ते माहुली गावाचे. त्याच्यामुळे जर त्याने माहुली म्हटलं मला वाटलं ते साताऱ्याकडचेच माहुली, सांगलीचा माहुली काय मला माहिती नाही फारसं. पण दोन्ही माहुलीने फार मोठी लोक उभी केलेली आहेत आणि फार महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन त्याला म्हणता येईल. आता आजचा तो विषय आहे तो करिअर इन लॉ. सर्वसाधारणपणे आता जे सगळे ठिकाणी वेबिनार चालू आहेत ऑन द बॅकग्राऊंड ऑफ दिस पेंडेमिक, इन द लाईट ऑफ दिस पेंडेमिक वगैरे वगैरे चालू आहे. पण मला असं वाटतं की जी काही सध्याची परिस्थिती आहे ती काय फार टिकणार नाही. तसं मुंबईमध्ये परिस्थिती आमची खरंच वाईट होती, फार वाईट होती. पण आता इकडे पण बरंचसं नॉर्मल झालेलं आहे. ट्रेन नसतानाही लोक फिरायचे. त्याच्यामुळे आपल्याला या परिस्थितीतून आता बाहेर पडणं आवश्यक आहे, अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याला त्या मानसिकतेतून बाहेर पडणं आवश्यक आहे. अजून कॉलेजेस सुरू नाहीयेत. त्याच्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचं जे एक वैयक्तिक टच जो होता तो अजून तसा सुरू झालेला नाहीये. पण माऊलीकर सरांनी बोलताना उल्लेख केला की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. मला वाटतं आपल्या सर्व शिक्षकांनी ती न्यू एज्युकेशन पॉलिसी एकदा चालणं तरी आवश्यक आहे. आता ती मुख्य करून 2 भागांमध्ये आहे. त्याचा पहिला भाग आहे तो प्राथमिक शिक्षणाचा आहे, शालेय शिक्षणाचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये फार मोठे बदल झालेले आहेत, खूपच मोठे बदल झालेले आहेत. दुसरा जो भाग आहे म्हणजे पुढचा भाग आहे हा उच्च शिक्षणाचा आहे.
माऊलीकर सरांनी सांगितलं तसं ज्या फॅकल्टीच्या ज्या बॅरियर्स होत्या त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीनी त्यांना कमी करायच्या. म्हणजे खरं म्हणजे क्रेडिट सिस्टीमचा मुख्य उद्देश तोच असतो. आमच्याकडे 2009ला ज्यावेळी क्रेडिट सिस्टीम आली त्यावेळी त्याचा विचार झाला, पण ते काय मटेरियलाइज झालं नाही. खरं तर की प्रत्येक मुलाला आपल्या आवडीप्रमाणे आपली जी काय त्याची शिक्षणाची काय शाखा आहे त्या स्ट्रीमच्या पलीकडेही जाऊन काहीतरी शिकण्याची इच्छा असेल तर ती संधी त्याला मिळाली पाहिजे. आता उदाहरण द्यायचं झालं तर इंजिनिअरिंगच्या मुलाला जर IPR शिकायचं असेल तर त्याला लॉ कॉलेजमधून IPRचा एक विषय देता आला पाहिजे. तसं लॉच्या मुलाला उद्या जर बायोडायव्हर्सिटीमध्ये जर काम करायचं असेल किंवा बायोटेक्नॉलॉजी रिलेटेड काही काम करायचं असेल तर त्याला बायोटेक्नॉलॉजी पण शिकता आली पाहिजे. त्या मुलाला उद्या जर फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये कामं करायची असेल किंवा फार्मास्युटिकल लॉ जे आहेत त्याच्यात काम करायचं असेल तर त्याला मेडिकल कॉलेजमधून ते फार्माकॉलॉजी हा विषय त्याला शिकता आला पाहिजे. त्याला सर्जरीची आवश्यकता नाहीये पण फार्माकॉलॉजीची त्याला आवश्यकता किंवा बायोकेमिस्ट्रीची त्याला कधी आवश्यकता पडते. तर ही संधी त्या मुलांना देणं हे फार आवश्यक असतं. आपण म्हणजे एका ट्रॅकवर घातला की त्या ट्रॅकच्या दोन्ही बाजूला कुंपडा बांधतो, आता याच ट्रॅकवरून चल इकडे तिकडे कुठे बघायचं, तर ते तोडणं आवश्यक होतं. अर्थात ते इम्प्लिमेंट करणं हे जितकं आपल्याला दिसतंय तितकं सोपं नाही आहे, मलाही माहिती आहे. पण विद्यापीठात जवळजवळ मी 17-18 वर्ष विद्यापीठ स्तरावर कामं केलेली आहेत. कारण त्याच्यासाठी बऱ्याच गोष्टींची तयारी करावी लागेल, मानसिकता बदलाव्या लागतील. सर आहेत का वेबिनार मध्ये? आहेत गुजराती सर. गुजराती सर म्हणजे आम्ही असे बच्चू असल्यापासून त्यांचं नाव ऐकलेलं आहे. त्यांची काही भाषणं पण मी ऐकलेली आहेत गुजराती सरांची. एक अत्यंत विद्वान आणि समाजाशी ज्याची ना जुळलेली माणसं म्हणतात त्यातले ते एक गुजराती सर आहेत. आता राजकारणात त्यांचं नाव फारसं दिसत नाही पण आमच्या मनामध्ये जी काय नावं कोरली गेलेली आहेत त्यावेळी त्याच्यामध्ये गुजराती सरांचं एक नाव आहे. अर्थात आज मी जे काय बोलतोय ते गुजराती सरांना सब्जेक्ट टू करेक्शन म्हणून बोलतोय, कारण त्यांचा सामाजिक अनुभव माझ्यापेक्षा खूप मोठा आहे. पण आता इकडे यायचं म्हटलं तेव्हा ते मला वाटतं शिक्षकांनी तरी ते जरा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सगळी वाचून बघावी आणि त्यातल्या काही गोष्टी मुलांना सांगाव्यात. त्यातल्या अर्थात या मुलांना त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये, काहीही उपयोग होणार नाही, कारण ती एज्युकेशन पॉलिसी आता कुठल्या लेवलला चालू होईल पुढच्या वर्षी माहिती नाहीये. ती 4थीला चालू करणार आहेत, 5वीला चालू करणार का 8वीला चालू करणार का हायर एज्युकेशन मध्ये पण चालू होईल सांगता येत नाही. पण डेफिनेटली आता जी मुलं लॉ करतात त्यांना ती लागू होणारच नाही, शक्यच नाही. कारण कुठलीही नवीन जर काय उभं करायचं झालं तर पहिल्या वर्षापासून करावं लागतं, तसं मध्येच आणता येत नाही. हा एक आपल्या युनिव्हर्सिटी ऍक्ट मधला एक नियम आहे. पण आता आपण जर करिअरकडे आलो, फार पूर्वी IIM अहमदाबाद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद, की जी भारतातली नंबर 1 म्हटली जाते, त्याला मॅनेजमेंट IIT म्हटलं तर IIM अहमदाबाद. आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की हे जे काही 21वे शतक आहे त्या 21व्या शतकात सगळ्यात डिमांड मध्ये असलेला प्रोफेशन कुठला असेल तर तो मॅनेजमेंटचा असणार आहे. आणि तोही ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि फायनान्स मॅनेजमेंट हे 2 महत्वाचे असतील त्याच्यात. आणि त्याच्या पाठोपाठ जर कुठला विषय जास्त महत्वाचा आणि लुक्रेटिव्ह असेल, लुक्रेटिव्ह म्हणजे तुम्हाला पैसे देणार, रिटर्न्स देणार, तर तो लॉ असणार. आणि आता ते खरं वाटायला लागलंय, खरंच ते खरं वाटायला लागलं. विशेष करून आम्ही जेव्हा सिनियर ऍडव्होकेटच्या फी ऐकतो, आता मी बोलणार ऍडव्होकेट्स पण बसलेले आहेत, पण असे कोर्टामध्ये असं पाऊल ठेवण्यासाठी जेव्हा ते लाखो रुपये सांगतात त्यावेळी आमचे डोळे फिरतात. कारण आम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करायचो ते आम्हाला माहिती आहे आम्ही किती मागायची हिंमत करायचो त्यावेळी. तर काळ बदलत चाललेला आहे. मी ज्यावेळी लॉला आलो त्यावेळी आमच्या समोर ऑप्शन फारच कमी होते. मस्त ऑप्शन होते आमच्या समोर. एक तर क्रिमिनल प्रॅक्टिस करायची, फौजदारी, आता दिवाणी प्रॅक्टिस करायची,
नाहीतर मग लेबर लॉ मध्ये जायचं, कामगार कंट्रॅक्टमध्ये, आणि नाहीतर मग कुठे लॉ ऑफिसरची नोकरी कुठे आलीच तर जायचं. पण त्यावेळी लॉ ऑफिसरच्या नोकऱ्या कोणाच्या फारशा मिळत नव्हत्या. संबंध कंपनीत एखादा लॉ ऑफिसर कुठे बसलेला असायचा. पण मुख्य म्हणजे सिव्हिल प्रॅक्टिस, क्रिमिनल प्रॅक्टिस, लेबर प्रॅक्टिस, आणि कदाचित एखादा अतिउत्साही असेल तर कोऑपरेटिव्ह मध्ये, सहकार क्षेत्रात, म्हणजे सहकार न्यायालय ज्याला म्हणतात त्याच्यात, कोऑपरेटिव्ह कोर्टात किंवा ट्रिब्युनल्स मध्ये. पण आज जेव्हा आपण बघतोय बाहेर, त्यावेळी म्हणजे मी ज्यावेळी कॉलेजमध्ये होतो, आता मी रिटायर झालोय, पण ज्यावेळी कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळी बघायचो 80% मुलं ही कोर्ट प्रॅक्टिस मध्ये जाणारी नव्हती. आता मुंबईमध्ये ते शक्य आहे, मोठ्या शहरांमध्ये शक्य आहे, लहान शहरांमध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये कदाचित ते शक्य नसणार आहे, कारण त्या ठिकाणी या बाकीच्या अपॉर्च्युनिटीज तिकडे असतीलच म्हणून सांगतायत. पण आपल्या इकडे अपॉर्च्युनिटीज नाहीत म्हणून त्या अपॉर्च्युनिटीज नाहीयेत, त्या संधी नाहीयेत बाहेर, अशातला भाग नसतो. या सगळ्या संधी तोडून बाहेर आलं पाहिजे. साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर किर्लोस्कर, मालवण तालुक्यात किर्लोस नावाचं एक छोटस गाव आहे की ज्या गावामध्ये आता 15 ते 20 वर्षापूर्वी एसटी गेली, तोपर्यंत तिकडे जायला रस्ताही नव्हता किर्लोसला. मी जाऊन आलो किर्लोसला, पण ते किर्लोस्कर तिकडे सांगलीमध्ये जातात आणि तिकडे एवढी मोठी किर्लोस्कर वाडी उभी करतात. ज्यावेळी आपण आपली सगळी ते भिंती पाडून जेव्हा बाहेर पडतो त्यावेळी आपण मोठे होत असतो, हे निश्चित आहे. मुंबईमध्ये आपण म्हणतो की मुंबईची सगळी धंदा, व्यापार, व्यवसाय हा सगळा गुजराती लोकांनी ताब्यात घेतलेला आहे. कुठल्या गुजरातीने ताब्यात घेतला हो? की ज्यांनी गुजरात सोडून मुंबईत आले त्यांनी ताब्यात घेतला. गुजरात मधला गुजराती हा मुंबईतल्या गुजरातींसारखा नाहीये. आणि हा जो आमच्याकडे आपल्याकडचा महाराष्ट्रीयन माणूस आहे, हा जेव्हा महाराष्ट्र सोडून बाहेर जातो त्यावेळी तोही तिकडे मोठा झालेला असतो. विशेष करून आपण अमेरिकेत वगैरे बघितलं तर डॉक्टर्स, इंजिनियर्स सगळे आपलेच आहेत. तिकडचे लोक कोण नाही, ते सगळे पिझ्झा विकतात असतात मुंबईवर. तर याच्यासाठी आपल्याला संधी माझ्या गावात नाहीये म्हणून मी त्यात इंटरेस्ट घेणार नाही असं करू नका मुलांनो. विशेष करून मी विद्यार्थ्यांना सांगतोय, आपल्याकडे संधी नसेल तरी हरकत नाही, त्या ठिकाणी संधी आहे त्या ठिकाणी जाऊन दार ठोठावलं पाहिजे. आणि माऊलीकर सरांनी सांगितलं तसं की आयुष्यात जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर पेशन्स पाहिजे, मेहनत पाहिजे, त्याच्या मागे उभं राहता आपल्या मार्गावर. काही दिवस त्रास होतो ना, असं नाही, पण ती इन्व्हेस्टमेंट असते, ती आपली गुंतवणूक आहे, ती वेळेची गुंतवणूक आहे, श्रमाची गुंतवणूक आहे, आपल्या कमिटमेंटची गुंतवणूक आहे, आणि त्या गुंतवणुकीचा फायदा हा निश्चितपणे मिळणार आहे. आता एवढ्या करिअर झालेल्या आहे, एवढ्या करिअर झाल्या की त्या सिलेक्ट करताना माणसाला जरा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. पण त्याचबरोबर मी आमच्या नवीन विद्यार्थ्यांना आणखीन एक सांगू इच्छितो, आपण एखादी करिअर सिलेक्ट केली म्हणजे त्याच्यामध्ये मेहनत करावी, त्याच्या मागे लागावं, त्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करावा. पण म्हणून त्याला चिकटून आयुष्यावर बसलं पाहिजे अशातला काय भाग नसतो. नाही, मला हे जमत नाही म्हणून मी दुसरीकडे जाणार हा जर विचार असेल तर तो चुकीचा. जमत नाही तर मेहनत करून ते जमवायला लागायचं, सेट व्हायचं. पण त्याचबरोबर आपल्याला दुसरी कुठली अपॉर्च्युनिटी, दुसरी कुठली तरी संधी आपल्याला अधिक चांगली, आपल्याला फायदेशीर करू शकेल असं जर वाटलं तर निश्चितपणे तिकडे जायचं, दुसरीकडे जायचं. तीही संधी आपल्याला मिळवायची आहे, त्याही ठिकाणी आपल्याला कधी करून दाखवायचं आहे. या हेतूने पराभूत मानसिकतेमधून दुसरीकडे जाऊ नका, बिलकुल नाही. तर विजयी होण्याच्या मानसिकतेतून दुसरीकडे जा. आणि आपल्याला करिअर बदलण्यात काही हरकत नाही. मी माझ्या आयुष्यात माझ्या करिअर चिक्कार बदललेले आहे त्याच्यात. पण आता मला हे करायचंय, इकडे मला जरा अधिक आनंद मिळेल, इकडे मला अधिक काही कॉन्ट्रीब्युट करता येईल, अशामुळे त्याच्या करिअर आणि त्यातूनच माणूस पुढे जाणार आहे. आपण त्यातून पुढे जाणार. आज इकडे किती आहेत साधारण मॅडम? 95. 95.
95 मुलं आहेत. अरे वा वा वा, छान झालं. मास्तराला मुलांबरोबर जर जास्त प्रेम होतं. म्हणजे वकिलांनी आणि इतर शिक्षकांनी वाईट म्हणून घेऊ नका, पण एक मास्तर आहे मी, मुलांशी बोलणं हे माझं काम आहे, तो माझा एक छंद आहे, तो माझ्या आयुष्याचा एक भाग आहे. तर मुलांना मी ते एक सांगतो. आता या कुठल्या करिअर्स आहेत ते आपण बघू. माऊलीकर सरांनी काही करिअर आपल्याला सांगितलं, पण या फील्ड मधल्या कुठल्याही करिअर मध्ये जायचं असेल तर आपली स्वतःची एक मानसिकता, स्वतःची एक जडणघडण आणि काही स्किल्स अशी असतात, काही कौशल्य अशी असतात की जी कुठल्याही करिअर मध्ये गेलात तरी ती कॉमन आहे, सगळीकडे ती लागणार, सगळीकडे लागणार. असं नाही की इकडे गेलं हे आणि तिकडे गेलं ते सुताराचं कौशल्य आहे आणि स्वयंपाक करणाऱ्याचं कौशल्य ते असं नसतं. या सगळ्या फील्डमध्ये आपल्यासाठी या वकिली क्षेत्रातल्या ज्या निम्न्या संधी आहेत त्या सगळ्यांसाठी काही कौशल्य ही एकच आहे. त्या कौशल्यांमध्ये काही आपण त्याला सॉफ्ट स्किल्स म्हणतो, काही हार्ड स्किल्स म्हणतो. आता खरं म्हणजे सॉफ्ट स्किल आणि हार्ड स्किल हे दोन वेगळे शब्द काय मला कसे पसंत नाही. कारण बऱ्याच वेळा सॉफ्ट स्किल मध्ये सांगितलं जातं की जी मानसिकतेशी रिलेटेड जी आहे ती सगळी सॉफ्ट स्किल आणि ते ऍक्च्युअली तुम्ही जे काय करू शकता ते हार्ड स्किल. काही वेळा मला असं वाटतं की मी हे करू शकतो पण मी ते केलेलं नसतं, आणि मी ते केलेलं नसेल तर ते माझं सॉफ्ट स्किल आहे असं मी कसं म्हणू शकेन. I can deal with the computers, I can deal with the computers problem, I can deal with the IT problems. याच्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी करण्यात अर्थ नाही. तू कधी कधी प्रॉब्लेम हँडल केलेस का? तुझा कॉम्प्युटर मध्ये हँग झाला तर तुला तो चालू करता येतो का परत, हे सांग मला. ते जर तुझं हार्ड स्किल असेल तरच ते तुझं सॉफ्ट स्किल. पण त्याच्यासाठी काही आपल्याला तशी स्किल्स असावी लागतात. वकिलासाठी सगळ्यात महत्वाचं स्किल काय असेल वकिली क्षेत्रातलं सगळ्यात महत्वाचं स्किल तर ते आहे ऐकण्याचं कौशल्य, बोलण्याचं नाही. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आपलं ऐकण्याची आपली क्षमता काय आहे, आपल्याला ऐकण्याचं कौशल्य काय आहे, आपल्याला समजून घेण्याचं कौशल्य किती आहे, ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. कारण तुमच्याकडे येणारा क्लायंट हा कधी तुम्हाला खरं सांगत नसतो, कधीच खरं सांगत नाही. मी 7 वर्ष प्रॅक्टिस केली, त्याच्यानंतर 35 वर्ष मास्टर की पण केली. येणारा कुठलाही पोरगा मास्तराला एकदम सुरुवातीला खरं सांगत नाही. आम्ही आमच्या शिक्षकांना कधी खरं सांगितलं नाही तर माझ्या विद्यार्थ्यांनी मला सांगायला पाहिजे, असे करायला पाहिजे. त्यावेळेला घाबरून माणूस बोलत नाही पटकन, काहीतरी लपून ठेवत आपण. मी चांगला, बाकीचे सगळे बदमाश, ही हा पद्धत असते आपली. त्याच्यामुळे तो समोरचा काय म्हणतोय हे तर कळलं पाहिजेच, पण त्याला काय म्हणायचं आहे हेही कळलं पाहिजे. आणि काय घडलेलं असणार पण तो बोलत पण नाहीये हेही थोडंफार समजून घेता आलं पाहिजे. आणि ते जे कौशल्य आहे ते ऐकण्याच्या स्किल मधूनच तयार होतं. त्याच्यामुळे समोरचं जे काय बोलतोय ते ऐकून घेतलं पाहिजे. मग तो पक्षकार, मग तो आपल्याकडे आलेला दुसरा कुठला क्लायंट असेल, मग तो आपल्या बरोबर प्रॅक्टिस करणारा वकील असेल, आपल्या विरुद्ध बाजूला असलेला वकील असेल, किंवा ते न्यायाधीश महाशय असतील, किंवा आपण जो पुढे काम करत असू तर आपले बॉस असतील, आपल्या हाताखालचा माणूस असेल, ते काय म्हणताय हे ऐकून घेणं, त्याचा अर्थ समजणं, आणि ज्याला रिडिंग बिटवीन द लाईन्स म्हणतात, म्हणजे जे काय तो बोलला नाही ते समजून घेणं, हे आपलं ऐकण्याचं कौशल्य आहे. वकिलासाठी ते कौशल्य सगळ्यात महत्वाचं आहे, अतिशय महत्वाचं कौशल्य. त्याच्या पुढचं जे आहे काय ते म्हणजे संवाद कौशल्य. मी त्याला चातुर्य म्हणणार नाही, मी त्याला कौशल्यच म्हणतो. कारण चातुर्य या शब्दाचा अर्थ फार विचित्र करतो. चातुर्य म्हणजे कुठेतरी बदमाशी नाही. तर हा जो संवाद कौशल्य आहे, आपण संवाद हा निम्न्या प्रकारे साधत असतो. काही वेळा हावभावावरून संवाद साधत असतो, पण वकील हावभाव फार महत्वाचे नसतात. कारण काही वेळा तुमची फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लँग्वेज ही महत्वाची असतात, खूप महत्वाची आहे. पण बाकी आपला जो संवाद असतो तो एक तर आपला शाब्दिक असतो, शाब्दिक म्हणजे बोलण्याचा बरोबर. काही वेळा आपला रिटन असतो, लिहिणं. त्याच्यामुळे बोलण्याचं कौशल्य हेही पाहिजे आणि लिहिण्याचं कौशल्य हेही पाहिजे.
वकिली जर करत असाल तर दोन्ही कौशल्य एकाच वेळी पाहिजे. जर नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिस मध्ये असाल तर बोलण्याचं कौशल्य फारसं नसेल तरी चालू शकतं. तिला फार मोठा उत्कृष्ट वक्ता लागत नाही, पण ऑफकोर्स त्याला चांगलं बोलता पण आलं पाहिजे, की त्याला समोरच्याला आधार देता आला पाहिजे, त्याला समोरच्याला विश्वास देता आला पाहिजे, समोरच्याचा विश्वास त्याला संपादन करून घेता आला पाहिजे, त्या समोरच्याने तुम्हाला सिरियसली घेतलं पण पाहिजे. पण त्याचबरोबर त्याचं लिहिण्याचं जे कौशल्य आहे तेही महत्वाचं आहे. आता या दोन्ही गोष्टींमध्ये बोलणं आणि लिहिणं, तुम्हाला एक गंमत सांगतो. तुम्ही राम जेठमलानींचं नाव ऐकलं असेल, हरीश साळवेंचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल. आता ते फार मोठे वकील आहेत, सगळीकडे नाव त्यांचं होतं, विशेष करून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेल्यापासून आणखीनच झालेलं आहे. आता ते पहिल्यापासून फार मोठे वकील होते, प्रश्नच नाही. हरीश साळवे, कपिल सिब्बल, सुषमा स्वराज, असं की त्यांचं जे काही कायद्याचं ज्ञान आहे ते इतर कुठल्याच वकिलाला नाहीये असं म्हणता येणार. इतर वकिलांनाही कदाचित तेवढंच ज्ञान असू शकेल, त्यांच्या ज्ञानाची खोली तेवढीच असू शकेल, पण मग या वकिलांमध्ये फरक काय? मी सुद्धा राम जेठमलानी ऐकलेलं आहे मुंबई हायकोर्टात. राम जेठमलानी बोलायचे ते अक्षरशः आम्ही मेस्मराईज व्हायचो, सगळेच मेस्मराईज व्हायचे. म्हणजे असं लक्ष फक्त त्यांच्याकडे असायचं, असं भारावून गेलेलं असायचं. ते जे बोलण्याचं कौशल्य असतं ते फार वेगळं असतं. पण ऑफकोर्स प्रत्येक वेळी काय उत्कृष्ट लागतो नाही, पण आपल्याला चांगल्या पद्धतीने बोलता आलं पाहिजे. आणि तुम्ही जेवढं तुमचं बोलण्याचं कौशल्य वाढवत जाल, जेवढं तुमचं जास्त इफेक्टिव्ह आणि इम्प्रेसिव्ह बोलणं होईल, त्याच वेळी तुमचा परफॉर्मन्स हाही तेवढा वाढत जातो बोलताना. त्याच्यामुळे हे जे स्किल आहे बोलण्याचं, हे हळूहळू वाढवायचं असतं, हळूहळू वाढवायचं. तसं एकदम नाही वाढत, कधीच कोणाचं वाढत. पण या दोन गोष्टींमध्ये एक सगळ्यात महत्वाचं आहे की आपल्याला नेमकं काय बोलायचंय किंवा काय लिहायचंय हे आपल्याला पहिलं माहिती पाहिजे. ते माहिती असण्यासाठी ज्या काही फॅक्ट्स आहेत, म्हणजे घटनाक्रम आहेत गोष्टी, कोणीतरी त्याचा स्पीकरचा माईक चालू केलाय काय? बरं. तर त्या ज्या काय गोष्टी आहेत त्या आपल्याला त्याच्यावर आपल्याला पूर्ण मास्टरली पाहिजे, आपल्याला आत्मसात पाहिजे की मला या मुद्द्यांवर बोलायचं. त्याच्यानंतर त्याच्या संदर्भात जे काही कायदे आहेत ते कायदे आपण समजून घेतले पाहिजे, कारण नाही तर कायद्यातून त्यातून कधी वेगळाच अर्थ बाहेर पडायचा आणि आपल्या अंगाशी जायचं सगळी भानगड, नको ते बोललो तर. कारण काही वेळा आपल्याकडे मुद्दे असतात पण तो मुद्दा आपल्यासाठी चांगला नसतो. मग आपल्यासाठी चांगला नसेल तर तो काय आपल्याला असा लपवून ठेवायचा नसतो. काही गोष्टी लपवून ठेवू शकतच नाही आपण, नाही तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची नोटीस नाही घेत. पण सगळ्या बोंबलत फिरलं पाहिजे अशालाही भाग नसतो. तेव्हा त्याचे कायद्याचे जे काय आहे त्याची परिमाणं तीही आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजे मुद्दा आणि कायदा या दोन गोष्टींवर आपलं तयारी पाहिजे. त्याच्यानंतर ज्यावेळी आपण बोलायला लागतो किंवा लिहायला लागतो काही असेल, त्यावेळी आपल्याला ते कुठल्या सिक्वेन्स मध्ये लिहायचंय, त्याची रचना कशी करायची आहे. बोलतानाही रचना करावी लागते. कुठेतरी पाहिजे की हा मुद्दा पहिला, हा मुद्दा दुसरा, हा मुद्दा तिसरा, हा मुद्दा चौथा. त्याच्यानंतर आपण जे काही संवाद करणार आहोत, लिखित असेल किंवा शाब्दिक असेल, त्याच्यासाठी आपण जे काही शब्द वापरतो ते शब्द उचित पाहिजे. मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स अँड टर्म्स आर टू बी युज्ड. आणि त्याच्यासाठी आपला जो शब्दसंग्रह आहे तो शब्दसंग्रह थोडा थोडा वाढवला पाहिजे. आज मी इकडे मराठीत बोलतोय, न्यायालयात मराठीचा वापर झाला पाहिजे. 1986 मध्ये सुरू झालेली जी काही त्यावेळीची थोडीफार छोटीशी चळवळ होती, मग त्यात आमचे न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारींनी पण उडी मारली आणि मग ते मोठं झालं. जस्टिस पळशीकरांनी पण त्याच्यामध्ये फार मोठा हा हातभार लावला होता. पण कितीही झालं तरी एक लक्षात ठेवा, न्यायालयात मराठीतून कामकाज झालं पाहिजे हे पक्षकारांच्या भल्यासाठी आहे,
वकिलांच्या भल्यासाठी नाही, बिलकुल नाही. न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर झाला पाहिजे हे माझ्या पक्षकाराला कळलं पाहिजे की मी कोर्टामध्ये काय बोलतोय, न्यायालयात काय बोलतोय, मी कुठले मुद्दे मांडतोय, ते कसे मांडतोय. त्या पक्षकाराला जर इंग्रजी कळत नसेल, एखाद्या ग्रामीण भागाचा पक्षकार असेल आणि मी मोठ्या मोठ्या इंग्लिश मध्ये बोलायला लागलो, त्याला काहीच कळत नाही तो मी काय बोलतो, तर ते चुकीचं आहे. त्याच्यासाठी एक गोष्ट आवश्यक आहे, कारण भले आपण न्यायालयांमध्ये म्हणा की इतर ठिकाणी म्हणा आपण मराठीतून सगळं करू शकत असलो, दस्तऐवज सुद्धा आपण मराठीतून लिहू शकत असलो, तरी एक लक्षात ठेवा, कायदा जो आहे तो कायदा हा फक्त कायद्याच्या जो ऍक्ट आपल्याला पास होतात, जे काय अधिनियम पास होतात, त्याच्यात कायदा नसतो. कायदा हा न्यायालयाच्या निवाड्यांमध्ये असतो आणि न्यायालयाचे निवाडे हे फक्त इंग्रजीमध्ये आपल्याकडे येतात. इंग्रजी शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही भाषेतले न्यायालयाचे निवाडे माझ्या बघण्यात नाही. मी ऐकलेलं आहे की मध्य प्रदेशमध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये हायकोर्ट काही वेळा हिंदीमध्ये पण जजमेंट देतात, गुजरातमध्ये गुजरातीमध्ये जजमेंट देतात. ते मला जस्टिस हेमंत गोखलेने एकदा सांगितलं होतं की आमच्याकडे गुजरातीत पण जजमेंट देतात गुजरातमध्ये, पण आपल्याकडे ती पद्धत नाही. आणि त्याच्यासाठी याच्यामध्ये आपल्याला इंग्रजी भाषेवर सुद्धा योग्य ते प्रभुत्व आपल्याला मिळालं पाहिजे आणि त्याची शब्दसंपदा आपली आहे ती वाढली पाहिजे. त्याच्यामुळे एकदा शब्द संपदा आले की कुठला शब्द वापरायचा हे कळतं. साधारण उदाहरण देतो. आपण लहान मुलाला म्हणतो किती गोड हसते, पण हे गोड हसणं आपण हे प्रत्येकासाठी म्हणू शकतो का? नाही. गोड, मधुर हे सगळे शब्द वेगळे आहेत ना. त्याच्यामुळे आपल्याला योग्य तो शब्द वापरता येणं हे आवश्यक आहे, तो मराठीतला असो किंवा इंग्रजी मधला असो. हळूहळू होतं. मी पण मराठी माध्यमातला विद्यार्थी आहे. 11वी पर्यंत BA KB B2 4 एवढंच करत बसलो होतो. त्याच्यानंतर मी पण BSc केलं, केमिस्ट्रीच केलं. केमिस्ट्रीमध्ये आम्हाला काही इंग्रजी लागत नाही, आम्हाला सगळे ते इक्वेशनच आम्हाला लिहायचे असतात. पण माऊलीकर सर माझ्याबरोबर सहमत होती, फार मोठं इंग्रजी लागत नाही तिथे केमिस्ट्री करायला. हा बायोलॉजीला लागतं, केमिस्ट्रीवाला नाही लागत. तर संपदा आहे ती हळूहळू वाढते. त्याच्यामुळे ती लिहिताना आपले काय, त्याच्याशी संबंधित कायदा काय आहे, या गोष्टी सगळ्यात पहिल्या. त्याच्यानंतर मुद्द्यांची रचना, त्याच्यानंतर योग्य ते शब्द वापरणं, योग्य त्या टर्म्स वापरणं, आणि आपल्याला जे काय म्हणायचंय ते समोरच्याला सुटसुटीत प्रकारे जास्त गुंता न करता, कारण काही लोक गुंता करत बसतात, घोळ घालत बसतात, गुंता न करता सुटसुटीतपणे पण तरी पूर्णपणे हे महत्वाचं आहे. आपल्याला कधी बालकवींचं ज्यांचं मराठी आपल्याला द्यायचं नाही, तिकडे भाषा द्यायची नाहीये, शेक्सपियर आपल्याला द्यायचं नाहीये, आपल्याला साध्या शब्दात द्यायचंय, पण साध्या शब्दांमध्ये योग्य तो शब्द वापरून द्यायचा, हे डिस्कस केलं. तिसरं जे बोलण्याच्या नंतरचं स्किल असतं ते म्हणजे कुठलीही गोष्ट वेळेवर पूर्ण करणं, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट वकिलासाठी किंवा या फील्डसाठीच आहे. वकिलासाठी म्हणतच नाही, या क्षेत्रामध्ये कुठलीही गोष्ट ही वेळेत पूर्ण करता येईल. मला ती वेळेत पूर्ण करता येत नाही असं जर तुम्ही सतत सांगत बसला तर लोकांचा तुमच्यावरचा विश्वास होतो. आणि हल्ली आजकाल लोकांना सगळ्या गोष्टी वेळेत लागतात. जर तुम्हाला ते 4 तासात करता येत नसेल किंवा 2 दिवसात करता येणं शक्य नसेल, त्याला 3रा दिवस लागणार असेल तर आधीच सांगा मला, बाबा ते 3ऱ्या दिवशी तुला काम मिळेल, आज नाही मिळणार. पण जर एखादी गोष्ट फार अर्जंट असेल तर ती त्या अर्जंटली ताबडतोब त्या गांभीर्य लक्षात घेऊन करता येतं. मग तिकडे टाइमपास नाही सर. त्याच्यामुळे वेळेत पूर्ण करणं हे महत्वाचं. त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे तो म्हणजे स्वतःचे ताणतणाव माणसाला हँडल करता आले पाहिजे. प्रत्येकाला ताणतणाव आहे, तो ताणतणाव अनेक असतात ना, वैयक्तिक असतात, कौटुंबिक असतात, आर्थिक असतात, व्यावसायिक असतात, इतर लोक देणारे असतात. ते जे काय ताणतणाव आहेत ते ताणतणाव आपल्याला स्वतःला ते सांभाळता आले पाहिजेत आणि त्याच्यातून शांत राहून पुढे जातात.
ही फार महत्वाची गोष्ट आहे, ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. कारण विशेष करून जी लोक कोर्टात प्रॅक्टिस करणार आहेत त्याला त्या गोष्टी नेहमीच फेस कराव्या लागतात. त्यांचा नेहमी याच्याशी सामना होत असतो. त्यावेळेला ते न्यायाधीश तुम्हाला काही बोलत असतात, त्यावेळेला समोरचा वकील तुम्हाला उगीच टेन्शन देत बसतो, आणि विशेषतः ज्युनियर भेटला तर बघायलाच नको, मग गंमतच असते सगळी त्याच्यात. ते सगळे आम्ही भोगलेलं आहे म्हणून तुम्हाला कोर्टामध्ये एवढा छळतात, कोर्टाच्या बाहेर गेल्या एवढे काय मनावर घेतो रे, होतं असं म्हणून पाठीवर हात मारून निघून पण जातात. पण ती ताणतणाव हँडल करतात कुठलाही. आणि मग ते तुम्ही नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिस मध्ये असाल तरी सुद्धा ताणतणाव असतात, मग वेळेचे असतात, सगळे असतात. तर ते ताणतणाव हँडल करता आले पाहिजे. त्याच्यासाठी मग सांगितलं ते टाइम मॅनेजमेंट हे सगळ्यात महत्वाचं. त्याच्यानंतर आवश्यक असं आणखीन एक कौशल्य ते म्हणजे मार्ग काढता आला पाहिजे. कुठलाही आपल्या समोर जर इश्यू आला असेल, काही प्रश्न उभा राहिला असेल, तर त्या प्रश्नातून मार्ग काढता आले पाहिजे. प्रत्येक प्रश्नाला मार्ग हा आहेच, प्रत्येक प्रश्नाला मार्ग हा आहेच. आणि जर मार्ग नसेल तर त्याला मार्ग नाही हे स्वीकारणं हाही एक मार्ग आहे. मी काय सांगतो ते नीट आहे का? एखाद्या प्रश्नाला जर मार्ग नाही, आता पुढे काही करता येत नाही, तर त्याला पुढे मार्ग नाही हे स्वीकारता आलं पाहिजे. काही लोक ते स्वीकारत नाहीत आणि मग त्यानंतर आणखीन गोंधळ होतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक प्रश्नाचा मार्ग असतो आणि बहुतेक प्रश्नांना चांगले मार्ग असतात. अनेक प्रश्नांना 2 किंवा 3 मार्ग असतात की याही पद्धतीने सुटू शकेल, याही पद्धतीने पुढे जाता येईल, याही पद्धतीने पुढे जाता येईल, असे ज्या 2 किंवा 3 मार्ग असतात, तेव्हा त्यातला त्यात सरळ, जास्त अडचणीचा किंवा गुंता नसलेला, जास्त कॉम्प्लेक्सिटीज नसलेला जो मार्ग असतो तो सगळ्यात चांगला मार्ग असतो. नाहीतर आधीचा एक प्रश्न तो सोडवण्यासाठी आणखीन 4 प्रश्न तयार करायचे आणि 8 प्रश्न तयार होतात आणि मग बसतो डोक्याला हात लावून आता काय करू. त्याच्यासाठी त्यातला त्यात जो सोपा मार्ग असेल, जो सरळ मार्ग असेल, तो मार्ग स्वीकारावा. द इझिएस्ट वे इज द बेस्ट वे. पण इझिएस्ट वेचा अर्थ असा नाही की मेहनत करायची नाहीये, मेहनत करायची आहे. नाहीतर इझी गोईंग मी म्हणत नाहीये, मी म्हणतोय सिम्पल वे इज द बेस्ट वे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीला मार्ग आहे, आपल्याला चांगला मार्ग शोधायचा. या ज्या काही गोष्टी बेसिक आहेत त्या बेसिक गोष्टी आपल्याला घेतल्या पाहिजेत. मग आपण कुठल्याही करिअरमध्ये असो, कुठल्याही करिअरमध्ये असो. आता जरा करिअरकडे येऊया. आपल्याला किती वेळ आहे? आता ऑलरेडी 12 वाजता झालेले आहेत म्हणून विचारलं. मॅडम? हो सर, आहे सर वेळ आहे ना? हो हो, मी जास्त वेळ काही काढत नाही. पण खरं म्हणजे करिअर्स इन लॉवर आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये अख्खा 1 डे सेमिनार करायचो, वर्कशॉप करायचो. कम्प्लीट 1 डे वर्कशॉप, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. 9ला सुरू केला, संध्याकाळी 6ला सुटला. पोरांना जेवायला खायला घालणं वगैरे सगळं आमचं. आता 100 घेतो त्यांच्याकडून, असं नाही. अजून 1 तास आहे सर. अजून 1 तास आहे ना? गुड, व्हेरी गुड. ते झूमवरती परत ते हे असतं ना, वेळ असतो ना. तर हो आहे. आता करिअर मध्ये आलो. सगळ्यात पहिली करिअर आणि जी खरोखर माझ्या हृदयाशी जडलेली करिअर आहे ती म्हणजे ज्युडिशियल करिअर. न्याय संस्थेमध्ये काम करणं ही सगळ्यात चांगली करिअर आहे. मला ती संधी मिळाली नाही कारण एज बार वगैरे झालो होतो त्यावेळेच्या नियमांप्रमाणे. पण माझ्या आयुष्यात सगळ्यात गोष्टी उशिरा सुरू झाल्या. मी प्रिन्सिपल लवकर झालो, मास्टर पण उशिरा झालो, पण प्रिन्सिपल लवकर झालो. तर ज्युडिशियल करिअर ही सगळ्यात चांगली करिअर आहे. आपल्याकडे सर्वसाधारणपणे असं समजलं जातं की ज्याला प्रॅक्टिस जमत नाही, ज्याला वकिली जमत नाही, त्याने न्याय संस्थेमध्ये जायचं. मी मगाही सांगितलं तसं तुम्हाला तुमची करिअर बदलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वकिलीमधून न्यायाधीशातून शिक्षकी पेशात या, काही हरकत नाही. पण मला हे जमत नाही म्हणून मी दुसरीकडे जाईन, या पराभूत मानसिकतेतून जाऊ नका. पराभूत मानसिकता ही अतिशय वाईट असते.
तुम्हाला गंमत सांगायचं झालं तर मला वाटतं तुम्ही अभयोग हे नाव ऐकलं असेल. जस्टिस अभयोग, आज कर्नाटकचे ते चीफ जस्टिस आहेत. अभयोगांची प्रॅक्टिस अतिशय रोरिंग प्रॅक्टिस होती. रोरिंग म्हणजे एवढी रोरिंग प्रॅक्टिस की ते हायकोर्टातून घरी ते यायचे, ते येताना गाडीमध्ये सुद्धा काही वेळा रस्त्यात म्हणजे आम्ही दोघे साईड साईडने गेलेलो म्हणून सांग माहितीये, रस्त्यात गाडीत सुद्धा ते वाचत असायचे. जर ड्रायव्हर ते गाडी चालवायचे पाठी वाचत असत तो दिवाला छोटासा पाठी. एवढी मोठी प्रॅक्टिस असलेला माणूस हायकोर्टात, एवढी मोठी प्रॅक्टिस. मी काही जणांना विचारलं नाही तुमची कमाई किती आहे, पण ती निश्चितपणे न्यायाधीशाच्या पगारापेक्षा अनेक पटीने जास्त. धनंजय चंद्रचूड केवढी प्रॅक्टिस होती, इंटरनॅशनल क्लायंट्स न्यायाधीश झाले. त्याच्यामुळे मला हे जमत नाही म्हणून मी तिकडे जाणार असं समजू नका. आणि हेही आवश्यकता नाही की प्रत्येकाने डायरेक्टली हायकोर्ट जज झालं पाहिजे, होत असं चांगलं आहे. कारण आपल्याला सगळ्या स्तरांवर आपल्याला न्यायाधीश लागतात. मग तो न्यायदंडाधिकारी पण लागतो, प्रथम वर्ग न्यायाधीश पण लागतो, आपल्याला जिल्हा न्यायाधीश पण लागतो, आपल्याला उच्च न्यायालयात असावा लागतो आणि सुप्रीम कोर्टातही पाहिजे. तुम्हाला गंमत माहितीये, जरा हल्ली न्यायाधीशांचा पगार आणि त्यांना मिळाले इतर जे त्यांचे बेनिफिट आहेत, कायदेशीर बेनिफिट म्हणतोय मी, पर्क्स म्हणतात त्याला, त्याची जरा चौकशी करा. न्यायाधीशांना आता पगार चांगला आहे. म्हणजे अगदी न्यायाधीश गेलो म्हणजे भीक मागायची पाळी येईल वगैरे काय नाही. आमच्या शिक्षकांनाही पगार चांगला आहे, खूप मस्त पगार आहे आता. तर त्याच्यामध्ये न्यायाधीश होण्यात आर्थिक नुकसान काहीही नाही. पण एक सांगतो, त्याच्यामध्ये एक मानसिक समाधान जे आहे ते खूप मिळेल, ज्याला जॉब सॅटिस्फॅक्शन म्हणतात. काम करण्याचं जे समाधान आहे ते मला वाटत नाही की न्यायाधीशाशिवाय आणखी कोणाला असेल. कारण तो तिकडे न्याय करत असतो, तो तिकडे कोणाची एकाची बाजू घेऊन दुसऱ्याच्या विरुद्ध भांडत नसतो, तो काम करत असतो ते न्याय देण्यासाठी. आणि त्याच्यामुळे ती जी करिअर आहे ती फार महत्वाची. अर्थात त्या सर्व स्टेजेसना डायरेक्ट एंट्री जर पाहिजे असेल तर त्याला निरनिराळे स्टेजेस आहेत, निरनिराळे वर्ष आहेत, तर त्याची चौकशी नंतर तुम्ही करू शकाल. पण कुठल्याही स्टेजला जा, अगदी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट पासून JMFC पासून ते जे हायकोर्ट पर्यंत काही असेल ते, पण त्या दृष्टीने करा आणि चांगला प्रकार असतो, वाईट नाही. त्याच्यानंतर दुसरी जी करिअर आहे ती म्हणजे वकिली. आता वकिलीमध्ये पण सध्या आम्ही जे काय बघतो इकडे मोठ्या शहरांमध्ये, कदाचित धुळे जळगाव या भागात सुद्धा आलं असेल कदाचित, ते मला माहिती नाहीये कारण मी तिकडचा आता फारसा अभ्यास नाही केला. पण नाशिकमध्ये ते आता यायला लागलेलं आहे, कारण ते मला दिसत आहे तिकडे नाशिकमध्ये. वकिलीमध्ये फक्त सिव्हिल आणि क्रिमिनल एवढंच नाही राहिलं, दिवाणी वकिली आणि फौजदारी वकिली एवढं राहिलं नाहीये. आता त्याच्यामध्ये इतरही बऱ्याच गोष्टी यायला लागलेल्या आहेत. आता ग्राहक संरक्षण, कन्झ्युमर प्रॅक्टिस आता वाढत चाललेला विषय, आणि ती एक स्पेशल ब्रँच आहे. म्हणजे दिवाणी वकिली करणारा कन्झ्युमर मध्ये प्रॅक्टिस करू शकतो, पण कन्झ्युमर मध्ये एक्सक्लुझिव्ह फक्त कन्झ्युमर मध्ये प्रॅक्टिस करणारे लोकही आहेत. त्याचबरोबर फॅमिली कोर्ट आता आलेली आहे, फॅमिली कोर्टात प्रॅक्टिस करणारे लोक. त्याच्यामुळे आता दिवाणी फौजदारी एवढंच फक्त राहिलं नाही की त्याच्यातही आता स्पेशलायझेशन येत चाललेली आहे. कारण मला सगळ्यातलं सगळं कळतं असं कोण, ते सगळ्यातच मी स्पेशलाइज आहे असं म्हणू शकत नाही. आता जमाना येत चाललेला आहे, तो स्पेशलायझेशनचा जमाना येत चाललेला आहे. निश्चितपणे स्पेशलायझेशनचा जमाना आहे त्याच्यात. तर स्पेशलायझेशन असेल तर तुम्ही काम चांगलं करू शकता, तुम्ही चांगले रिझल्ट देऊ शकता, आणि जेवढे चांगले रिझल्ट देणार तेवढं तुमचं चांगलं नाव होणार, आणि जेवढं चांगलं नाव होणार तेवढी तुमची जी पुढची प्रॉस्पेक्ट्स आहेत, भविष्य आहे, ते तेवढं जरा आणखीन उचलत जातं. तेव्हा स्पेशलायझेशन कुठेतरी घेणं आवश्यक आहे. ऑफकोर्स स्पेशलायझेशन सुरुवातीला लगेच मिळत नाही, त्याच्यासाठी बराच वेळ लागतो. 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष
सतत घासत बसावं लागतं, डोकं हात पाय सगळं, आणि त्यातून ते स्पेशलायझेशन होत. पण प्रत्येक गोष्टीला वेळ देणं आवश्यक आहे. तेव्हा एक सिव्हिल प्रॅक्टिस आता सिव्हिल प्रॅक्टिस मध्ये रेग्युलर आपले जे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट प्रशास, सिव्हिल जनरल, सिनियर डिव्हिजन वगैरे या कोर्ट आहेत. बाकीची जी तयार होत चालली आहे त्या ठिकाणी आवश्यक. कंपनी ट्रिब्युनल हा एक वेगळा प्रकार, इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनल हा आणखी एक प्रकार. हे सगळे स्पेशलाइज एरिया आहेत आणि एक तो या स्पेशलाइज एरियामध्ये कॉम्पिटिशन कमी आहे. तिकडे फार लोक जात नाही. कामं कमी नाही आहेत तिकडे, कामं खूप आहेत, पण लोक जात नाहीत. कारण आपण ते कॉलेजमध्ये तितकं शिकलेलं नसतो. कुठेतरी भीती असते, अरे बिंदास उडी मारा, काय होत नाही. उडी मारायची, थोड्यासा पाणी प्यायला लागलं तर पाणी प्यायचं, गटागळा खायला लागलं तर गटागळा खायचा. आज न उद्या पोहायला लागणारच आपण, निश्चितपणे. मेहनत करत राहिलं, हातपाय हलवत राहिलं तर पोहायला लागणारच आपण पुढे जात नाही, बिलकुल बुडत नाही. या बकेटीमध्ये माणूस कधी बुडूच शकत नाही हातपाय हलवणार असेल तर. तर त्यातून आपल्याला त्या निरनिराळ्या एरियाच हे बघितलं पाहिजे. पुढचं जे आहे ती म्हणजे अपिलेट प्रॅक्टिस हा एक आहे. आता जिल्हा स्तरावर काम करताना जे खालच्या कोर्टात काम करणारे आणि अपील करणारे, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कोर्टात अपील जर पुढे येत असेल तर ती वकील बहुतेक एकच असतात. पण ज्यावेळी हायकोर्टाचा प्रश्न उभा राहतो, तर तुमच्याजवळ औरंगाबादला हायकोर्ट आलेला आहे, तर त्या ठिकाणी काही वकील असे असतात की जे फक्त अपील चालवणार आहे, फक्त अपील चालवतात. तर ती अपिलेट प्रॅक्टिस आहे. आता ती मंडळी रिट पिटिशन पण चालवत असतात. त्यामुळे रिट प्रॅक्टिस आणि अपिलेट प्रॅक्टिस हायकोर्टामध्ये या बरोबरीने जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे हायकोर्टाची प्रॅक्टिस हा एक आणखीन एक भाग. त्याच्यानंतर मगाशी माऊलीकर सरांनी सांगितलं जसं IPR. आता IPR पण एक प्रॅक्टिस नाही राहिली. पेटंटचे वकील वेगळे, कॉपीराइट अँड डिझाईन वाले वेगळे, जिओग्राफिकल इंडिकेशन वाले आणखीनच वेगळे. त्याच्यामुळे आता पेटंट्स मध्ये सुद्धा तिकडे पण आता स्पेशलायझेशन येत चाललेली आहे. पेटंट्स मध्ये जी लोक फार्मास्युटिकल पेटंट्स मध्ये काम करतात ते फक्त फार्मास्युटिकल पेटंट मध्ये काम करतायत. ते इलेक्ट्रॉनिक पेटंट मध्ये जात नाहीये, मेकॅनिकल पेटंट मध्ये जात नाहीत ती लोक. पण ती एरिया परत हायली स्पेशलाइज झालेली आहे. आता बायो पेटंट हा आणखीन एक विषय येणार आहे पुढे, यायला लागले, ऑलरेडी यायला लागले. तर बायो पेटंट मध्ये जो माणूस काम करतोय ते काम इतर सगळ्यांना कोणाला जमणार नाही. आता मी BSc असल्यामुळे मी पेटंट अटॉर्नी होऊ शकतो, पण सायन्स डिग्री आहे माझ्याकडे, पण मला त्यातलं काहीही करणार नाही, कारण त्याला थोडीशी ती बॅकग्राऊंड लागते. पेटंट्स मध्ये काम करायचं असेल तर ज्या क्षेत्रात काम करायचं आहे त्या क्षेत्रातलं ज्ञान असणं अत्यंत आवश्यक. कारण माझे काही विद्यार्थी होते, माझा एक विद्यार्थी होता, तो VCTI मधून, त्याने मला वाटतं ऍडमिशन 2001 मध्ये घेतली होती आमच्याकडे. 2001 मध्ये तो VCTI मधून त्याला 78% मार्क होते इंजिनिअरिंगला, आणि तो लॉला आला. मला चॅट पडलो, मग इंजिनिअरिंगचा 78% मार्क वाला लॉला कशाला होते, ME ला का जात नाही, MTech ला का जात नाही, त्याला लॉ पाहिजे. मग कळलं त्याचे वडील सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टिस करतात. नाडगोळकर नाव पण सांगतो, नाडगोळकर. हा LLB झाल्यावर वडिलांनी त्याला तिकडे बोलवला होता. आता वडील आमच्या बरोबरचे, तो पण ओळख झाली. वडिलांनी तिकडे बोलवला सुप्रीम कोर्ट प्रॅक्टिसला नाही. हा मुंबईमध्ये बसून पेटंट्स मध्ये काम करतोय, कारण त्याला इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड आहे. पण ऑफकोर्स प्रत्येकाला 78% मार्कांची गरज नसते, आणि हे जे ज्ञान असते ज्ञान नंतर आपल्याला मिळवता येतं. पण आपल्याला एका क्षेत्रामध्ये शिरलो की त्या क्षेत्रात घुसायचं. कॉपीराइट आहे. कॉपीराइट हा विषय आता केवढा मोठा होत चाललेला आहे, विशेष करून सॉफ्टवेअर्स, त्याच्यानंतर फिल्म इंडस्ट्री, यातून जे कॉपीराइटचे प्रश्न उभे राहणार आहेत. एक मोठी प्रॅक्टिस उभी राहणार आहे कॉपीराइटची, मोठी प्रॅक्टिस उभी राहणार आहे. करोडो रुपयाचा उलाढाल होणार आहे कॉपीराइट मध्ये. तेव्हा कॉपीराइट हा एक विषय. डिझाईन्स अजून आपल्याकडे सुरू व्हायचे, पण मी जरा 2 मिनिटात पाणी घेऊन येऊ का? 2 मिनिटात येतो.
माफ करा, मध्येच उठून जावं लागलं मला, कारण कशात जरा त्रास आहे. तर हा कॉपीराइट हा एक भाग आहे. त्याच्यानंतर डिझाईन्स प्रॅक्टिस. अजून आपल्याकडे तेवढी डिझाईनची वाढली नाही आहे. डिझाईनचं रजिस्ट्रेशन आपल्याकडे चालू आहे, पण सांगता येत नाही उद्या पुढे मागे होईल आणि कॉपीराइट आणि डिझाईन तसं जवळपास जात आहे. त्याच्यानंतर दुसरी जी एरिया वाढत चाललेली आहे ती म्हणजे फायनान्शियल सेक्टर. त्या फायनान्शियल सेक्टरमध्ये मी कस्टम आणि एक्साइजही घालतोय. कस्टम आणि एक्साइज हा फक्त काय फौजदारी कायदा नाहीये. खरा म्हणजे कस्टम एक्साइज हे इकॉनॉमिकल लॉज आहे, फायनान्शियल लॉज आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यातही फार मोठी प्रॅक्टिस आज उभी राहणार आहे. बँकिंग ही एक मोठी प्रॅक्टिस होते. इन्शुरन्स ही तर आता केवढी तरी मोठी झालेली आहे इन्शुरन्स प्रॅक्टिस. त्याच्यामध्ये विशेष करून हेल्थ इन्शुरन्समुळे आणि फायर अँड जनरल इन्शुरन्समुळे त्याच्यामुळे ही प्रॅक्टिस खूप मोठी होत जाणार आहे. त्याच्यामुळे जनरल इन्शुरन्सेस आणखी हेल्थ इन्शुरन्सेस याच्यातली लिटिगेशन खूपच वाढत चाललेली आहे. ते इन्शुरन्स ऑम्बड्समॅन वगैरे ते तर जे फ्लडेड आहे, अक्षरशः भरून 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 वाहत आहेत, पूर आलेले आहेत त्यांच्या ऑफिसमध्ये सगळे. त्याच्यामुळे ती एक प्रॅक्टिस उभी राहणार आहे. टॅक्सेशन लॉ मी नुसतं ते हे म्हणत नाहीये. इन्कम टॅक्स ही प्रॅक्टिस आहे, पण ऑफकोर्स वकिलांसाठी ती प्रॅक्टिस ट्रिब्युनलच्या पुढे चालू होते, कारण ट्रिब्युनल पर्यंत सीए लोक सांभाळतात. सीए पुढे जाऊ शकत नाही, पण ट्रिब्युनलच्या पुढे मात्र वकीलच लागतात. मग ते ट्रिब्युनल असेल, हायकोर्ट असेल, पुढचा आर्बिट्रेशन असेल, त्यातली काही बरीचशी मॅटर आर्बिट्रेशन मध्ये पण जातात, तर त्याच्यासाठी तिकडे वकील लागतात. टॅक्सेशन पण हे सगळं झाले लिटिगेशन प्रॅक्टिस. नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिस म्हणजे ज्याला आपण वकिली म्हणत नाही, कोर्टात जाऊन केस चालवणं, त्या नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिस ते क्षेत्र आज लिटिगेशन प्रॅक्टिसच्याही पुढे गेलेलं आहे. आता जो जमाना आहे तो सगळा नॉन लिट प्रॅक्टिस आता आले. त्याच्यामध्ये सगळ्यात असे डेकोरेटेड, सुशोभित, सालंकृत वगैरे ज्याला म्हणता येईल ती प्रॅक्टिस म्हणजे सॉलिसिटर प्रॅक्टिस. पण त्या सॉलिसिटर प्रॅक्टिस बद्दल एकच सांगायचं, हे आपण जे सॉलिसिटर म्हणतो ते फक्त मुंबईतच आहे. मुंबईच्या बाहेर सॉलिसिटर ही पद्धतच नाही, कारण ती सॉलिसिटर सोसायटी मुंबईत आहे आणि मुंबईतल्या सगळ्या लोकांना तो सॉलिसिटर लागतो. सॉलिसिटरची परीक्षा पास होणं कठीण असतं, मान्य आहे मला, रिझल्ट फारच कमी असतो. त्यामुळे ते सॉलिसिटरची परीक्षा पास झालेले हे खूप मेहनत करून वर आलेले असतात. त्यांचं ज्ञानही खूप असतं, त्यांची खोलीही खूप असते आणि त्याच्यामुळे बरेचसे मोठे क्लायंट हे सॉलिसिटर अधिक पहिले बघतात. सॉलिसिटर मिळाला तर अधिक चांगलं. त्यांची अग्रीमेंट करणं म्हणा की आणखी काही दुसरी काय काम असतील तर म्हणा, त्यासाठी त्यांना सॉलिसिटर चांगलं वाटतं. आता हे जे सॉलिसिटर्स आहेत त्या सॉलिसिटर्स मध्ये सुद्धा परत त्यांचं स्पेशलायझेशन आहे. प्रॅक्टिस मध्ये, परीक्षेमध्ये नाही. त्यांच्या प्रॅक्टिस मध्ये त्यांचं स्पेशलायझेशन खूप. काही लोक फक्त कंपनी फॉर्मेशन बघतात, काही लोक फक्त अमालगमेशन आणि मर्जर्स बघतात, काही सॉलिसिटर्स फक्त टॅक्सेशन बघतात, काही सॉलिसिटर्स फक्त रिअल इस्टेट बघतात. रिअल इस्टेट म्हणजे जमिनी आणि त्याच्याबद्दल त्याची डेव्हलपमेंट वगैरे. त्याच्यामुळे तेही असे वेगळे असतात. त्याच्यामुळे हल्ली झालंय की 5-6 सॉलिसिटर एक येतात आणि सॉलिसिटर फॉर्म चालू करतात आणि मग पार्टनर्स ऑफ दॅट सॉलिसिटर फॉर्म वगैरे ते चालू असतात. त्याच्यामुळे सॉलिसिटर मध्ये गेल्यावर परत सुद्धा ती स्पेशलायझेशन आहे. जो रिअल इस्टेट बघणार आहे, जमिनी बघणार आहे, जमिनीची डेव्हलपमेंट, त्याच्यावरचं पुढचं बांधकाम वगैरे, ते फ्लॅट विकणं, हे बाकी सगळ्या गोष्टी पुढच्या, तो माणूस हा टॅक्सेशनला हात नाही लावा. जो टॅक्सेशन वाला आहे तो माणूस IPR ला हात लावणार नाही. तर त्याच्यामुळे त्याच्यातही त्यांचं बरंचसं चालू आहे. आपलं ते IPR ची प्रॅक्टिस ही बऱ्याचदा नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिस मध्ये पण धरली जाते, कारण त्याची कोर्टातली मॅटर्स कमी असतात. त्याच्या ऑफिसमध्ये त्यांना बऱ्याच गोष्टी ते कराव्या लागतात, त्यामुळे ती नॉन लिटिगेशन प्रॅक्टिस आहे. तर याच्यामध्ये ते सॉलिसिटर्स, पण सॉलिसिटर जे काम करू शकतात ते काम आपल्याकडचा ऍडव्होकेट सुद्धा करू शकतो. ही कामं फक्त सॉलिसिटर करू शकतात असं तर एकही कायदा भारतात नाही. त्याच्यात
त्याच्यामुळे ती कामं हे पण करू शकतात आपले वकीलही. पण ऑफकोर्स त्याच्यासाठी तेवढी मेहनत करणं आवश्यक आहे. सॉल्व्ह होताना त्या मुलांनी जी काय मेहनत केलेली असते करणार असो आज न उद्या 2 वर्षांनी 3 वर्षांनी 5 वर्षांनी, तर आपणही तीच कामं करू शकतो. त्यांच्याच एवढ्या फ्लुएंटली करू शकतो, त्यांच्याच एवढ्या चांगल्यापणाने आपण ते काम करू शकतो. त्याच्यामुळे ती प्रॅक्टिस आहे. त्याच्यानंतरचे दुसरं जे आहे त्याने कॉर्पोरेट अफेअर्स. कॉर्पोरेट लॉ मध्ये एवढा काय स्कोप तयार झालेला आहे. जितक्या प्रकारच्या मॅनेजमेंट्स आहेत तितक्या प्रकारचे लीगल इश्यूज आहेत. आम्ही जेव्हा प्रॅक्टिसला उतरलो LLB पास होऊन, किती गोष्ट ती, अरे बापरे किती वर्ष आली मला आठवतच नाही, 40 वर्ष होत आली. आम्ही जेव्हा त्या प्रॅक्टिसला उतरलो त्यावेळी बँकेमध्ये एखादं लॉ डिपार्टमेंट असायचं आणि त्याच्यात 3 किंवा 4 माणसं, झालं संपलं खलास. मोठ्या मोठ्या बँका म्हणतोय मी, लहानसण नाही. लहानसणमध्ये कोण लॉ ऑफिसर नसायचं, तुला बाहेर मोठ्या वकिलाला द्यायचे. पण आता प्रत्येकाचं स्वतःच एक चांगलं एक कायद्याचं त्याचं खातं असतं, डिपार्टमेंट आहे, लॉ डिपार्टमेंट आहे तुमचं. त्याच्यामध्ये अनेक वकील असतात. मध्यंतरी काही इश्यू आले होते कायद्याचे, हिंदू लॉचे, म्हणून मला एका बँकेत बोलवलं होतं, कोटक महिंद्रा. आणि त्यावेळी मी चाटत पडलो की मुंबई पश्चिम उपनगर त्यांचे फक्त लॉ ऑफिसर होते आणि जवळजवळ 27-28 मुलं आली होती. मुलं म्हणजे साधारण 27-28 पासून 30-35 पर्यंतची. 27-28 जण कोटक महिंद्रामध्ये फक्त पश्चिम उपनगर, अख्खं मुंबई पण नाही, पूर्व उपनगर पण नाही. एवढे जर लॉ ऑफिसर तिकडे येत असतील, मी एका बँकेत सांगतोय, कोटक महिंद्रा कशी फार मोठी वेळ नाहीये, तर बाकीच्या बँकेमध्ये किती असतील? 1000 फक्त बँकिंग. बाकी एवढ्या प्रकारचे आता आर्थिक व्यवहार सुरू झालेले आहेत, एवढ्या प्रकारचे सगळे कॉर्पोरेट अफेअर्स सुरू झालेले आहेत. त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी एक टीम लागते आणि हल्ली कंपनी स्वतःची टीम स्वतः तयार करतात. अर्थात जास्त कॉम्प्लिकेटेड मॅटर असेल तर ते बाहेर जातं, पण बाहेर जाताना त्याची सगळी तयारी त्यांच्या ऑफिसमध्ये झालेली असते, कायद्याची सुद्धा. बाहेर ते मोठ्या वकिलांकडे जातात, ते बोलतात तुझा शेवटचा त्यांचा सल्ला काय आहे, की त्यांचं मत काय आहे, की त्याला एक फाईन फिनिशिंग कसं द्यायचं याच्यासाठी. त्याच्यासाठी त्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मध्ये सुद्धा आधी किती एरियाज आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ह्युमन रिसोर्सेस वगैरे ते आहेतच, म्हणजे कामगार आणखी कंपनी यांच्यात काही इश्यूज असतील तर ते जुळवणं. त्याच्याबरोबर फायनान्शियल सेक्टर्स हा एक मोठा भाग आहे. कंपन्यांमधले व्यवहार हा एक भाग आहे. कंपन्यांचे परदेशाशी बरोबर असलेले व्यवहार हा एक भाग आहे. सेबी रूल्स आणि कंपनी अफेअर्स, शेअर्स, डिबेंचर्स वगैरे 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 हाही एक भाग आहे. इन्व्हेस्टमेंट हाही एक भाग आहे. आज मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स कुठे 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 पैसे गुंतवलेले त्याची आपल्याला अंदाजही नसेल. आपल्याकडे जेवढे टीव्ही चॅनल दिसतात ना, त्या बऱ्याचशा टीव्ही चॅनल मध्ये मुकेश अंबानीचे पैसे आहेत. डायरेक्टर बोर्डावर आहेत की नाही मला माहिती नाही त्यांची लोक, पण त्यांचे त्या ठिकाणी टीव्ही चॅनल मध्ये सुद्धा पैसे आहेत, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये पैसे आहेत आणि सगळे ऑफिशियली आहेत. हे जे पैसे आहेत, ही जी काही कॉर्पोरेटची अफेअर्स चालू आहे, तिकडे वकील लागणार आहेत आपल्याला, कारण पैसे सेक्युअर्ड झाले पाहिजे. सेक्युअर्ड व्हायचं असेल तर काय तरी सेक्युअर्ड होतात. काही लोक ते लोक आणू शकत नाहीत, त्याच्यामुळे पुढे दादागिरी करून पैसे वसूल करता येत नाहीत. त्याच्यामुळे ते आधी सेक्युअर्ड होणं हे आवश्यक असतं आणि त्याच्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी शेअर्स विकायचे असतात, शेअर्स विकत घ्यायचे असतात, शेअर्स फ्लोट करायचे असतात, नवीन शेअर बाजारात आणायचे असतात, त्याच्यासाठी वकील आहेत. परदेशाच्या कंपन्यांबरोबर हल्ली व्यवहार सुरू झाले, इंटरनॅशनल बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. त्या इंटरनॅशनल बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स मध्ये परत वकील असतात. इंटरनॅशनल बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आलं की मग इंटरनॅशनल टॅक्सेशन हा पुढचा भाग येतो. ते इंटरनॅशनल टॅक्सेशन हे सीए लोक सांभाळत नाहीत, हे वकीलच सांभाळतात जास्त करून. सीए बरोबर असतात पण सांभाळतात वकीलच इंटरनॅशनल टॅक्सेशन. आता आमचे सगळ्या मोठे जे लोक आहेत, कोण मित्तल म्हणा, टाटा म्हणा, आणखी कोण म्हणा, त्या सगळ्यांची निरनिराळ्या देशांमध्ये त्यांच्या कामं सुरू आहेत त्यांची.
निर्णय देशाच्या कंपन्यांच्या ताब्यात घेत आहेत. आपल्या कंपन्या निर्णय देशाच्या, त्यांच्या कंपन्यांमध्ये निर्णय देशातील लोक त्यांची इन्व्हेस्टमेंट करतायत. तर ही जी काही इंटरनॅशनल अफेअर्स आहेत, ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, तेही महत्वाचे आहेत. या इंटरनॅशनल बिझनेस मध्ये आणखीन एक मोठं आहे, ते म्हणजे मरीटाईम लॉ. मरीटाईम लॉ म्हणजे साधारण त्याला काय म्हणतात आपल्याला, नौका नयन कायदा वगैरे वगैरे. म्हणजे शिप बीप हा जो प्रकार असतो, शिप्स, तर ते शिप्स त्यांचा समुद्रातला प्रवास, त्या निर्णय बंदरात जातात. हा जो एक आहे, हा स्पेशलाइज ब्रांच आहे मरीटाईम लॉची. या सगळ्या स्पेशलाइज ब्रांचकडे आपण थोडं कुठेतरी आपल्याला लक्ष देणं आवश्यक आहे. त्याच्यात आता त्यातला सिनियर मिळाले पाहिजेत, आहेत लोक त्यात काम करणारे लोक फार थोडी आहेत, पण जी लोक आहेत त्यांची मोनोपॉली नाही आणि त्यांनाही तेवढी ती कामं झेपत नाहीयेत. त्याच्यामुळे त्यांच्यात जर कोण चालाक चुणचुणीत आणि शिकून घेणार असेल, आपल्याला आईन्स्टाईन नाही लागत. या कायद्याच्या क्षेत्रात आईन्स्टाईन नाही आपल्याला लागत, आपल्याला न्यूटन नाही लागत, आपल्याला अब्दुल कलाम नाही लागत. इकडे आपल्याला जे फार मोठे हुशार नाही लागत, आपल्याला फक्त मेहनती लागतात, प्रामाणिक लागतात. जो कोण मेहनत करेल, जो कोण प्रामाणिकपणे काम करेल, जो कोण पूर्ण कमिटमेंटने काम करेल, तो पुढे जाणारच पुढे. तरी सगळी लोक तशीच पुढे आलेले. जो कोण आईन्स्टाईन त्यांच्यामध्ये होता, कोण नव्हता. तर त्याच्यात म्हणून आपल्याला त्या ही जी बाकीची आहेत निर्णय ते बघितलं. त्याच्यानंतर आता चांगली एक प्रॅक्टिस इकडे डेव्हलप होत चालते, ती म्हणजे आर्बिट्रेशन. काही वकील मी बघितलेले आहेत की ज्यांची 70 ते 80% प्रॅक्टिस फक्त आर्बिट्रेशनची आहे मोठ्या शहरांमध्ये. कारण बऱ्याचशा वेळी लोक कोर्टामध्ये भांडत बसण्यापेक्षा ते मॅटर आर्बिट्रेशनला देणं हे जास्त पसंत करतात. आर्बिट्रेशन म्हणजे त्या दोघांनी म्हणून कुठेतरी तिसऱ्या माणसाला अपॉइंट करायचा, दोन्ही पक्षकारांनी तिसऱ्या माणसाला अपॉइंट करायचा, यांनी याची बाजू मांडायची, त्यांनी त्याची बाजू मांडायची, आणि मग तो जो काही निवाडा देईल तो निवाडा मान्य, आणि तो मान्य नसेल तर परत हायकोर्टात जायचं त्या कारणासाठी. ही जी आर्बिट्रेशनची प्रॅक्टिस आहे, ही आर्बिट्रेशनची प्रॅक्टिस मोठ्या शहरांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे. आणि आता तुमच्या जवळच औरंगाबाद म्हणा, थोडं जर पुढे गेलात तर नागपूर म्हणा, त्या ठिकाणी ही आर्बिट्रेशन प्रॅक्टिस वाढत जाणार, 100% वाढत जाणार आहे. कारण नागपूरला तर मोठा हबच येतो, मोठा हब. तिथे इंडस्ट्री यायला सुरुवात झालेलीच आहे, पण आणखीन काही दिवसांनी तर तिथे फार मोठी इंडस्ट्री होणार, फार मोठी इंडस्ट्री होणार. आणि इंडस्ट्री जेवढी वाढेल तेवढी आर्बिट्रेशनची प्रॅक्टिस वाढेल. कारण डिस्प्यूट येणारच, कुठून आले डिस्प्यूट आले की आर्बिट्रेशन ते. त्याच्यानंतरचं आणखीन एक क्षेत्र आहे, ते पण स्पेशलाइज एरिया आहे, आणि ती म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. मध्ये नितीन गडकरींचं कुठेतरी मी ते युट्यूबवर बघत होतो की मुंबई पासून गोव्यापर्यंत क्रूज चालू करतायत. पूर्वी आम्ही क्रूज हा शब्द वापरायचो, तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय याच्यासाठी. क्रूज म्हणजे त्या क्रूजवर सगळ्या गोष्टी धमाल चालू असतात. त्यांच्याकडे रेस्टॉरंट असतं, त्यांच्याकडे येऊ असतं, तेव्हा असतं, काय काय प्रकार असते. मी कधी गेलो नाही क्रूजने, पण ऐकून आहे सगळं. ही जी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आहे, हॉटेल्स आता येत चाललेले आहेत, मोठी मोठी हॉटेल आले, हॉटेलच्या चेन आलेल्या आहेत. आता हॉटेलमध्ये फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा चाललेली आहे. तर जेवढी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट त्या याच्यामध्ये जास्त येईल हॉस्पिटॅलिटीमध्ये, तेवढा तो बिझनेस आणखी मोठा होत जाणार, खूप मोठा होणार आहे. आणि ज्यावेळी बिझनेस मोठा होतो त्यावेळी लिटिगेशन येणार, 100% येणार. त्यामुळे त्या हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा कुठले कुठले कायदे लागू होणार आहे. कारण एक कायदा नसतो त्याच्यामध्ये, 100 कायदे असतात त्यांचे. त्या हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये कुठले कायदे लागू होणार आहेत त्याच्यासाठी स्पेशलाइज लोक राहणार आहेत. जर आपण म्हणतो ना टॅक्स कन्सल्टंट, तसं हॉस्पिटॅलिटी कन्सल्टंट वगैरे असलं कायदे होणार आहेत पुढे. म्हणजे आम्ही साधारण एकदम तरुण असताना गप्पीत म्हणायचो की आधी मेडिकलमध्ये काय झालं, अंगठ्याचा डॉक्टर वेगळा आणि करंगीचा डॉक्टर वेगळा. मला वाटतं वकिलांमध्ये काही दिवसांनी हेच सांगत जाणार की अंगठ्याचा वकील वेगळा आणि करंगीचा वकील वेगळा. एवढं स्पेशलायझेशन आहे. त्याच्या पुढे आणखीन एक इंडस्ट्री वाढत चालली आहे, मला तुमच्या भागात फारशी माहिती नाही आहे, पण या शहरांमध्ये येते, आणि ती म्हणजे हेल्थ केअर इंडस्ट्री. मध्ये मी पुण्यातल्या एका डॉक्टरना भेटलो होतो, त्यांचं स्वतःचं हॉस्पिटल होतं.
फार छान चालू होतं. आता हॉस्पिटल चांगलं सुरू झालं की कन्झ्युमरची लफडे आपोआप येतातच. ती खरी असतात खोटी असतात याच्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही, कारण मला माहिती आहे. ते डॉक्टर बिचारे हैराण झाले, ते म्हणाले तुमच्या कन्झ्युमर फोरम मध्ये जाऊन बसू का मी इकडे हॉस्पिटल चालू. शेवटी त्यांना कुठल्या तरी एका कॉर्पोरेट वाल्याने ऑफर दिली की आम्ही तुम्हाला येऊ शेअर देऊ आणि इतका दर महिन्याला इतका पगार देऊ ऑनररी एम्प्लॉयला. आणि ते मला ते जे काय मला त्याने ऑफर केली होती ती माझ्या इन्कम पेक्षा जास्त होती. मी देऊन टाकलं हॉस्पिटल माझं, आणि त्याने ते आता खूप मोठं केलंय. आता या हेल्थ सेक्टर मध्ये आता कॉर्पोरेट लोक शिरायला सुरुवात होणार. कोकिळाबेन अंबानी हॉस्पिटल हे नाव तुम्ही ऐकलंय कधी? की बिचारा आमच्या मांडके साहेबांनी सुरू करायचा प्रयत्न केला पण त्यांचं निधन झालं, त्याच्यामुळे मग ते शेवटी अंबानीने घेतलं. तर ते जे आहे कॉर्पोरेट आता आलेले आहेत. आता हॉस्पिटल मोठी आले, वोकार्ड म्हणा, ऍपल म्हणा, यव म्हणा, तेव्हा म्हणा, कोण आता आलेले सगळे. आता सगळीकडे मोठी मोठी हॉस्पिटल येणार. आणि हे जे सुरू झालेलं आहे ते पुढच्या 15-20 वर्षांमध्ये लहान शहरांमध्ये सुद्धा घुसणार सगळा हा प्रकार. त्याच्यामुळे हेल्थ केअर इंडस्ट्री ही महत्वाची होणार आहे. हेल्थ केअर मध्ये सुद्धा अनेक कायदे ऍप्लिकेबल होतात, एक कायदा नाहीये त्यांचा. आता सुटसुटीतपणे केला आणि एक तयार केला तर भाग वेगळा आहे, पण आजच्या घटकेला त्यांच्यासाठी अनेक निम्या प्रकारचे कायदे. त्याच्यात कन्झ्युमर लॉ एकच कायदा नाही. तर त्याच्यामुळे ते हेल्थ केअर इंडस्ट्री ही एक सेपरेट येणार आहे. आणि त्या सगळ्या गोष्टी काही लिटिगेशन मध्ये जाणार नाहीत, कारण बऱ्याचशा गोष्टी या विदाउट लिटिगेशन त्यांना तिकडे हँडल करायला लागणार. त्याच्या पुढचा आहे तो म्हणजे रेग्युलेटरी अफेअर. रेग्युलेटरी अफेअर हे अजून भारतामध्ये तितक्या मोठ्या प्रमाणात होत नाही, कारण आपल्याकडे संशोधन होत नाही. आपल्याकडे रेग्युलेटरी अफेअर्स साठी जी काय प्रोसेस चालू असतात, ज्या काही कारवाई चालू आहे त्या सगळ्या फॉरेन कंपन्यांसाठी आहे. ज्यावेळी एखादं नवीन औषध बाजारात येतं, तुम्ही आता कोविड बद्दल ऐकलेलंच असेल, ते कोविडचं ते काय व्हॅक्सिन तयार करतात ते, त्याची पहिली ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, ही जे आहे त्याला रेग्युलेटरी अफेअर आणि ते FDA मॉनिटर करतं सगळं. तर आता आपल्याकडे मेडिकल काउन्सिलचा थोडंफार गडबड करतो मध्ये, पण मुख्य म्हणून ते FDAचं काम. तर या रेग्युलेटरी अफेअर मध्ये म्हणजे औषधाची शेवटी ते अप्रुव्हल मिळेपर्यंत जे जे काय असतं त्यांच्या टेस्ट घ्यायच्या असतात, त्याचे रिपोर्ट बघायचे असतात, त्यांचे सुसार म्हणून एक प्रकार असतो, म्हणजे सडन अनसस्पेक्टेड सिंड्रोम वगैरे असं. तर ते जे असतात मग त्यातून मग ते ठरवलं जातं की औषधाला शेवटी मान्यता द्यायची की द्यायची नाही. याच्यामध्ये पण वकील लागणार आहे. म्हणजे एखाद्या फार्मास्युटिकल कंपनीने एखादं औषध तयार केलं किंवा एखादं ड्रग तयार केला, औषध म्हणत नाही मी, ड्रग म्हणतो, तर शेवटी त्या ड्रग पासून औषध होईपर्यंत आणि त्याचं औषध तयार झाल्यावर त्याला फायनल अप्रुव्हल मिळून ते बाजारात आणेपर्यंत जी काय प्रोसेस असणार आहे त्या सगळ्या प्रोसेसना मोठे मोठे नियम आणि सगळे रूल्स रेग्युलेशन सगळे ऍप्लिकेबल आहेत. आणि ज्या ठिकाणी रूल रेग्युलेशन आले त्या ठिकाणी वकील निश्चितपणे लागतो. ते काही वितरांचा नाही, कारण त्याचे अर्थ फक्त आपणच काढू शकतो. त्यामुळे रेग्युलेटरी अफेअर हेही आता वाढत आहे. आणि नंतर सगळ्यात शेवटचं पण अतिशय उत्कृष्ट जॉब, मी तर खरं तर म्हणेन जज पेक्षाही चांगला जॉब, तो म्हणजे आमच्यासारख्या शिक्षकी पेशा. शिक्षकी पेशासारख्या पेशाने तुम्हाला मी सांगतो, मी तर देवाकडे एकच प्रार्थना करतो, देवा मला मोक्ष विषय देऊ नको, मला परत परत जन्माला घाल आणि प्रत्येक जन्मात मला शिक्षकच बनव. इतका छान पेशा आहे हा सगळा शिक्षकी पेशा. इकडे मुलं तुमच्या समोर असतात, पोरं तुमच्यावर प्रेम करतात. उगीच रडतो, पिढी बदलत चालली आणि पोरांना काही वेगळी त्यात विचित्र आहे, त्यांना किंमत नाही, काय नाही, सगळ्यांना किंमत असेल. खूप प्रेम करतात पोरं. मी तुम्हाला अनुभवाने सांगतो, माझी बायपास झाली, मला कम्प्लीटपणे माझ्या विद्यार्थ्यांनी सांभाळला होता. कम्प्लीट 15 दिवस विद्यार्थी माझ्या घरी येऊन राहिले होते नंतर समजा माझे स्टिचेस काढेपर्यंत. तर पोरांचं जे प्रेम मिळतं शिक्षकांना, ते प्रेम कोणालाही मिळत नाही, वकिलांनाही मिळत नाही, जाम जेठमलाही मिळालं नाही, का अरुण जेठमलाही नाही. हा आमचा पेशा आहे. आणि या पेशामध्ये परत तेच सांगतो की रिटर्न खूप चांगले.
अर्थात काही अनएडेड कॉलेजमध्ये काही इश्यूज आहेत, मान्य आहे मला, आणि ते मी समजूही शकतो. पण मला कल्पना पण आहे त्याची की एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स हा विषय फारच वेगळा विषय आहे, फारच वेगळा विषय आहे. पण तरी सुद्धा याच्यामध्ये चांगलं रिटर्न्स आहे. त्यामुळे शिक्षकी पेशा फार महत्वाचा आहे. तुमच्या स्वतःच्या परफॉर्मन्सवर तुम्ही किती तयारी करता, तुमची कमिटमेंट किती आहे, त्या पेशावर तुम्ही प्रेम करता की नाही, मुलांवर प्रेम करता की नाही, याच्यावरून तुमचे जे रिटर्न मिळतात, ते जे रिटर्न्स आहेत ते आम्हाला मिळणाऱ्या पगारांपेक्षाही खूप मोठे आहेत. आणि आणखीन एक सांगतो, याच पेशाच्या जोरावर मी फ्लॅटही घेतला. त्याच्यामुळे या पेशामध्ये पैसे मिळत नाहीत वगैरे सगळं खोटी गोष्ट आहे, सगळी खोटी गोष्ट आहे. चांगले रिटर्न्स आहेत त्याचे. आणि जे काय बाकीचे जे काय नॉन फायनान्शियल रिटर्न्स आहेत त्याची तर तुलना कुठे होऊच शकणार नाही. ते रिटर्न आणखी कोणालाही मिळू शकत नाही. शिक्षकाला जे प्रेम मिळतं ते प्रेम इतर कोणालाही मिळू शकत नाही. हे 100% खरं. फक्त त्याच्यासाठी LLM, B+ आणि नंतर नेट सेट वगैरे वगैरे वगैरे, आता ते नेट सेट जाईल असं वाटतंय मला. तर न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये त्याच्याबद्दल जरा वेगळं म्हटलं गेलंय. तर थोडं वेगळं म्हटलं गेलंय की त्याला एक वेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग द्या वगैरे. तर ते सगळं सरकार ऍक्सेप्ट करणार आहे की नाही माहिती नाही. ऍक्सेप्ट जरी केलं तरी त्याचे नियम कायदे वगैरे बदल वेळ जाईल कदाचित. पण जे काय असेल ते, जे काय रिक्विजिट क्वालिफिकेशन असेल, आवश्यक ज्या ज्या अटी असतील तर पूर्ण केल्या तर हा पेशा पण एक फार छान पेशा आहे, सुरेख पेशा आहे. वन्स अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, हे निश्चित आहे. आणि शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचं नातं असं असतं की ज्याला आपण कायद्यात म्हणतो वन्स अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज. आय ऑलवेज से दॅट वन्स अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, वन्स अ स्टुडंट ऑलवेज अ स्टुडंट. लाईफलॉंग रिलेशन आहे ते सगळं. आणि ते जे प्रेम आहे ते कुठे आणखी मिळू शकत नाही. त्याच्यामुळे ही मुख्य यातली एरिया आलेला आहे. याच्यापेक्षा आणखी एरिया आता वाढत जाणार. या सगळ्या एरिया स्पेशलाइज एरिया होणार आहेत. ज्याप्रमाणे आपली प्रगती होत जाणार आहे, ज्या प्रकारे आपले आर्थिक व्यवहार वाढत जाणार आहे, ज्या पद्धतीने व्यापार वाढत जाईल त्याच पद्धतीने हेही वाढणार. पण हे सगळं झालं व्यवसाय. त्या व्यावसायिकच्या पुढेही जाऊन आपल्याला निरनिराळे करिअर आहेत. त्याची पहिली करिअर ब्रॉडली स्पीकिंग ह्युमन राईट. मानवाधिकार. आता मानवाधिकार हे निरनिराळ्या वर्गांचे असतात आणि त्याच्यामुळे त्या निरनिराळ्या वर्गांमध्ये काम करणारे निरनिराळे NGOs आहेत. स्ट्रीट चिल्ड्रन किंवा भिकारी हा एक. दुसरा म्हणजे परित्यक्त्या स्त्रिया, तिसरा आहे. त्याच्या पुढचा सगळ्यात मोठा भाग आहे, सगळ्यात मोठा म्हणजे मनाला लागणारा, तो म्हणजे प्रॉस्टिट्यूटची मुलं, त्यांचं संगोपन. काही वेळा मुलांना टाकून दिलं जातं, त्या मुलांचं संगोपन. गोरगरिबांना मदत ही तर आलीच, पण त्या गोरगरिबांचा कुठेतरी ठाव ठिकाण असतो. या लोकांना बिचारा ठाव ठिकाण. वेश्या व्यवसायातल्या स्त्रिया ज्या बाहेर येतात त्यांचं परत रिहॅबिलिटेशन ही मोठी एरिया आहे. आणि त्या एरियामध्ये काम करणारे NGO आहेत. ते फक्त अनाथ मुलांसाठीच नाहीत, त्याच्यासाठी पण काम करणार. त्याच्यानंतर आपल्या प्रशासनाला भेडसावणारा एक आणखीन एक मोठा मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे तुरुंगात खितपत पडलेले अंडर ट्रायल. ज्यांच्यावर केसेस झालेले आहेत, केसेस चालू आहेत, पण त्या केसेसचा निपटारा होत नाहीये, त्याच्यात निकाल येत नाही. त्याला अनेक कारण आहेत. त्याच्यात कोणाला एकाला मी दोष देणार नाही. वकिलाला दोष दे, न्यायाधीशाला दोष दे, कोर्टाला दोष दे, सरकारला दोष दे, मी एकाला दोष देणार नाही. पण त्याची अनेक कारण आहेत. पण कारण किती असली तरी जो कोण न्यायालयीन कस्टडीमध्ये आहे, जो कोण तिकडे जेलमध्ये आहे, त्याच्या अधिकारांचं काय?
बऱ्याच वेळा यांना जामीनही मिळालेला असतो, कोर्टातून जामिनाचा हुकूम झालेला असतो, पण जामीनदार नसतो. कारण एखादा जर परराज्यातला माणूस कोणीकडे आलेला असेल, कुठल्याही राज्यातला असो, परराज्यातला माणूस इकडे आलेला असेल तर त्याला इकडचा जामीनदार कोण मिळणार? बरं, त्याचे नातेवाईक जर इकडे आले तर तो इकडे राहत नाही. हाही पळाला तोही पळाला, त्याला शोधणार कुठे? पोलीस अप्रोच करतात. त्यांचंही खरं आहे, कारण जर आरोपी पळाला तर जामीनदार जरी पकड झालं पाहिजे. एखादा आसाम मधला कोणतरी आलेला असेल आणि आसाम त्याचा भाऊ जरी आला इकडे आपल्या प्रॉपर्टीचे कागदपत्र घेऊन, तर याला शोधायला मुंबईचा पोलीस किती मुंबईला जाईल आसाम मध्ये. त्यामुळे जामिनाची ऑर्डर होऊन सुद्धा तो आतमध्ये अडकून पकडलेला आहे. या लोकांसाठी सुद्धा आता सरकार स्तरावर याच्यासाठी काम चालू आहे. म्हणजे एक कमिटी पण अपॉइंट झाली होती, आपले जस्टिस राधाकृष्णन त्यांच्या अध्यक्षतेसाठी खाली होती. त्यात आम्ही काही सजेशन केला होता. पण तो एक मोठा इश्यू आहे आणि त्याच्यामुळे आपले प्रिझन्स ओव्हरफ्लडेड आहे. तुरुंगामध्ये जास्त लोक आहेत त्याची एक कारण ते पण आहे त्याचं, आणि एक मेजर कारण आहे त्याचं, एक तर जामीन मिळत नाही, पण त्या बिचाराकडे पैसेच नाहीत वकील करायला. दुसरा जामीन मिळाला तर जामीनदार मिळत नाही. याच्यामध्ये जी पडलेली लोक आहेत त्यांचं काय. त्यामुळे ज्यावेळी आपण ह्युमॅनिटेरियन लॉ म्हणतो, म्हणजे मानवीय कायदा वगैरे, त्या एरियामध्ये काम करणं आवश्यक आहे. या ह्युमॅनिटेरियन लॉज मध्ये आता युनो पण आता उतरायला लागलेलं आहे. आता म्हणजे कधीपासून उतरत, त्यांच्याकडेही लॉ पोस्टिंग आहेत, खूप पोस्टिंग आहेत. ती पोस्टिंग काय फक्त केम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वाल्यांसाठी नाही आहे, बिलकुल नाही. त्या क्षेत्रात ज्याला काम करण्याची तयारी आहे, हिंमत आहे, आवड आहे, आणि ज्याला कळकळ आहे, इकडून कळकळ आहे, त्यांना त्या संधी मिळू शकते. पण ते त्याने स्वतःच सिद्ध केलं पाहिजे. आज किती प्रकारची मायग्रेशन चालू आहे. आपण स्थलांतरित म्हणतो, आपण निर्वासित म्हणतो. आज किती प्रकारचे निर्वासित आहे. सीए मुळे फक्त धार्मिक प्रतारणा झालेले निर्वासित याच्याकडे आपलं लक्ष गेलं, पण हिंसाचारामुळे झालेले निर्वासित सिरिया आणि इराक, एन्व्हायरमेंटल इश्यूज मुळे झालेले निर्वासित, ज्याला एन्व्हायरमेंटल रेफ्युजीज म्हणतात. साऊथ आफ्रिकेमध्ये अनेक देश आहेत की जिथे एन्व्हायरमेंटली सगळी वाट लागलेली आहे, सगळी काही पिकत नाही. ते पिकत नाही, लोक राहू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना निर्वासित व्हावं लागतं, त्यांना दुसऱ्या देशात जावं लागतं. Hello everyone. Sir will be back. There is a technical issue. He'll join soon. So please stay connected. Neha. Ma'am. It's already 15 minutes to 1, quarter to 1. So when sir
We should give some time for question answer session also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Please tell sir about it. Sir is joining. Ma'am, sir is joining. Yeah, good. ओके ऍडमिट ऍडमिट झालं केलं ऍडमिट त्यांना. येते काय करा आता. हो सर. गुड. तर आता हे जे निर्णय इश्यूज आहेत या सगळ्या इश्यू मध्ये आपल्याला कुठे ना कुठे वकील लागला. कायदा ही गोष्ट अशी आहे की जी आपण आपल्याला जन्माला यायच्या अगोदर पासून ऍप्लिकेबल होते आणि आपण मेल्यावर सुद्धा आपल्याला ऍप्लिकेबल नसते. आणि हे वाक्य मी कुठे मी एक्झॅगरेशन करत नाहीये, अतिशयोक्ती करत नाहीये मी याच्यात. मी जन्माला यायच्या अगोदर माझ्या आईवडिलांचं लग्न झालं होतं की नाही, कायद्याचा प्रश्न आहे की नाही. मी औरस आहे का अनौरस आहे याच्यासाठी माझ्या जन्माला यायच्या अगोदरच्या म्हणजे आईवडिलांची स्थिती म्हणजे कायदा मला जन्माला यायच्या आधीपासून मला लागू होतो आणि मी मेल्यावर सुद्धा कायदा लागू असतो. म्हणजे प्रॉपर्टी जाणार असते, माझे शरीर माझे अवयव यांचं काही ध्येयदान असेल तर त्याच्यासाठी कायदे असतात. शेवटी माझी क्रियाकर्म काय करायची त्याच्यासाठी आहे. उद्या जर ज्ञानेश्वरांसारखी मी समाधी बांधायचं ठरवलं तर कायद्याने अलाउड नाही मला. तर त्याच्यामुळे आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक अंगाला कायदा ऍप्लिकेबल आहे. ज्या ज्या गोष्टी मला लागू होतात त्या प्रत्येक भागात नियम आहे, त्या प्रत्येक भागात कायदा आहे आणि त्या प्रत्येक भागात आपल्याला वकील लागणार. तो वकिली करणारा असतो किंवा नॉन लिटिगेशन मध्ये असतो. त्याच्यामुळे करिअर्स या आत्ता ज्या सांगितलेल्या आहेत त्या सध्याच्या करिअर्स आहेत तेही जरा वरवरच सांगितलंय. त्याच्यामध्ये स्पेशलाइज एरियाज खूप आलेले असतात. त्याच्यामुळे माझं विद्यार्थ्यांना एवढंच सांगणार सध्याचं तुमचं जे काय आहे ते पूर्ण करा. ते पूर्ण झाल्यावर प्रॅक्टिस काय तुम्हाला करायची असेल ते करा. वर्ष 2 वर्ष कोर्टात प्रॅक्टिस करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण त्याच वेळी आपल्याला कळतं की कायदा कशाशी खातात. जोपर्यंत कोर्टात जात नाही तोपर्यंत कायदा कशाशी खातात ते कळत नाही. कायदा खायचा कसा तो खेळवायचा कसा हे कळत नाही. त्याच्यामुळे काही वर्ष प्रॅक्टिसही करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ठरवा की आता तुम्हाला कुठल्या क्षेत्रांमध्ये जायचं आहे आणि त्याप्रमाणे पुढे जा. स्काय इज द लिमिट. त्याला क्षितिज नाही, एक क्षितिजाच्या पलीकडे जाणाऱ्या सगळ्या संधी आहेत आपल्या. आणि त्याच्यामुळे ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मी परत मॅडमना शुअर शुअर मॅडम यू कॅन हॅव क्वेश्चन्स. यस सर, यस सर. विचारा ना. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारायला हरकत नाही. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. प्लीज तुम्ही एज लिमिट पण एक्सप्लेन करू शकतात का? कारण आमच्या इथं बरेच वयाने मोठे असलेले लोक पण ऍडमिशनला असं एज लिमिट लागेल त्याची काय मर्यादा? लॉच्या ऍडमिशनला एज लिमिट नाही. चालू करण्यासाठी एज लिमिट नाही. सुप्रीम कोर्टाने रूल लावलाय ते कधीच. त्याच्यामध्ये सोली स्वतः ऍक्टिव्ह झाले बार काउन्सिल कडून आणि पण विचारे गेले आणि ते कधीच आता एज लिमिट नाही. कुठल्याही एजला तुम्ही कायदा शिकू शकता. जॉब साठी पण त्याला काही मर्यादा नाही का? जॉब साठी त्या जॉबचे काय नियम आहेत त्याच्यावर अवलंबून असणार आहे. जॉब म्हणतात ना आता मिलिटरी कोर्स असतात. मिलिटरी कोर्सला एज लिमिट काहीतरी 35 वगैरे काहीतरी आहे. ते नेमण्यासाठी निर्णय गोष्टी आहेत ना एज लिमिट. त्या ठिकाणी चौकशी करायची त्याच्यात. बाकी प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये कुठे काही एज लिमिट? तेच म्हणते. प्रायव्हेट कंपन्यांना काहीच नाही. प्रॅक्टिस साठी काही एज काय? प्रॅक्टिस साठी काही एज लिमिट नाहीये. काय ना काय ना काय. संदीप पाटील वाटतं ते. धन्यवाद सर. थँक्यू. मलाही बरं वाटलं. हॅलो.
धन्यवाद सर. आपण खरोखर अत्यंत सुंदर पद्धतीने विधी विषयातील विविध पैलूंना जो स्पर्श केला आहे, कमीत कमी वेळेत आम्हाला जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न केलाय सर. पण खरोखरच सरांचे अनुभव इतके आहेत की त्यांनी जर आपणास 1 तास काय तर 1 पूर्ण दिवस जरी दिला तरी तो आपणासाठी कमी पडू शकेल. आणि सर्वात शेवटी मला इतकं सांगावंसं वाटतंय सर की ऊन वारा स्वतः झेलुनी सावली देणाऱ्याला वटवृक्ष म्हणतात. ऊन वारा स्वतः झेलुनी सावली देणाऱ्याला वटवृक्ष म्हणतात. नसेल जिथे पक्षपात त्या वृत्तीलाच निष्पक्ष म्हणतात. नसेल जिथे पक्षपात त्या वृत्तीलाच निष्पक्ष म्हणतात. किती अनुभव किती हा ज्ञानाचा भांडार. किती अनुभव किती हा ज्ञानाचा भांडार. बहुतेक ज्ञानाच्या या भांडारालाच सर राजाध्यक्ष म्हणतात. सर राजाध्यक्ष म्हणतात. थँक्यू सर. आणि सर्वात शेवटी मला 2 ओळी तुमच्यासाठी सांगाव्याशा वाटतात सर. जे काही तुम्ही आज आम्हाला अनमोल असं मार्गदर्शन केलंय सर, की आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की आम्हाला तुम्हाला ऐकण्याची संधी मिळाली. म्हणून मी एवढंच म्हणेन, मार्ग सदा दाखवतील आम्हा तुमचे आजचे विचार. मार्ग सदा दाखवतील आम्हा तुमचे आजचे विचार. आपण आलात आज, आपले मनापासून आभार सर. आपले मनापासून आभार. थँक्यू सर. आता पोरांना एकच गोष्ट सांगतो, जर नक्की वकील सर. व्हायचं असेल तर वर्गाच्या 4 भिंतींमध्ये बसून वकील होता येत नाही. नक्कीच सर. वर्गाच्या 4 भिंती आवश्यक आहेत, पण त्या 4 भिंतींच्या पलीकडे जे काय असतं ते फार महत्वाचं असतं. मग ते मुटकोट असतील, डिबेट्स असतील, एसेज असतील, सोशल वर्क असेल, काहीही असेल, वर्गाच्या 4 भिंतींमध्ये जर बसणारा असेल माणूस फक्त, तर तो वकील होऊ शकत नाही. तो या क्षेत्रात टिकूच शकत नाही. त्या क्षेत्रात त्याची तयारी वर्गाच्या 4 भिंतींच्या पलीकडे सुरू करायची आहे. नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये तेच आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी निर्णय क्लब सांगितलेले आहेत, निर्णय सोसायटी सांगितलेले आहे. सगळं आता सुरू होणार नाहीये, पण पोरांना एवढंच सांगेन की कॉलेजच्या जे काय लेक्चर आहेत ना, त्या लेक्चरच्या पलीकडे जाणं हे फार महत्वाचं आहे. ते कराल, यस, स्काय इज द लिमिट फॉर यू. आय ऍक्च्युअल यू. फक्त छापाला वाचून पण पास नाही होत, बघायला वकील नाही होत, एवढं लक्षात ठेवा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. सर फारच सुंदर झालं. ओपनिंग बॅट्समन इतकी जबरदस्त, आता आमची इनिंग चांगलीच होणार आहे. थँक्यू सो मच. Thank you, sir. I request to my friend Priyanka Agrawal to please propose the vote of thanks. Over to you, Priyanka. Thank you, Sarla. Thank you, sir, for your valuable guidance to all of us. I am so happy to share with you all that we have witnessed the presence of 100 participants for the very first webinar organized by SM Biani Law College. And it all credit goes to the very great and eminent personality, Honorable Raja Adhyaksha sir. A very good afternoon to one and all. I am Priyanka Agrawal and it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries here. Firstly, sir, thank you very much, sir. I must mention our deep sense of appreciation for Professor Narayan Rajadhyaksha sir for his explanation on the topic of bright side of COVID-19 and let us know about its opportunities. I really thankful to the other universities, principal, colleges for appreciating us joining this webinar. I really thankful for their great support. I extend my thanks towards Honorable Alkatai Biani ma'am, President of Stree Shikshan Sanstha, for an opportunity to organize the event.
I would also like to thank towards Honorable Treasurer K.U. Nabaria sir, who support us for organizing. I would like to extend a special thanks to Advocate Sarangi Gujarati ma'am, Secretary of Legal Education Center, Stree Shikshan Sanstha, who inspires. Thanks to the honorable member of advisory board as well as the lady lawyers of BSS Law Forum Dhule. I would also like to thank towards Advocate Vasant Bhandge sir for joining us, and also I would like to thank Professor Dr. Mangapati Rao for joining us. Honorable Arun Bhai Gujarati sir, ex-president of Vidhan Sabha Maharashtra State. I would also like to thank Dr. Neha Pahuja ma'am, assistant I wish to express my gratitude towards our in-charge principal, Dr. Kirti Patil ma'am, for taking efforts to make this webinar possible by contacting and promoting with other colleges and universities for participation. Also, I would like to thank Honorable Coordinator, Professor Ashish Gangude sir and Professor Vidya Patil ma'am for encouraging us. Now, I would like to thank teaching, non-teaching staff, students, volunteers for making success. Also, I would like to thank Stree Shikshan Sanstha, SM Biani Law College and our team members who organized such a beautiful webinar for students and focuses on both academic as well as personality development of the students. Last but not the least, I want to say few words. ज्ञान की मशाल फैलाए रोशनी, चलो रोशनी में इसके हम सिमटते हैं, ज्ञान की ज्योति से ही तो ज्ञान के दीपक जलते हैं, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा, कल नई सुबह के साथ फिर मिलते हैं. Thank you very much. Thank you all. Have a nice day. Thank you. Hello. उद्या हॅलो, एक सूचना आहे की उद्या पुन्हा 11 वाजेलाच आपलं नेक्स्ट सेशन सुरू होणार आहे, तर विद्यार्थ्यांनी बरोबर शार्प 11 वाजेला जॉईन करायचंय. ओके Okay, sir. ओके, थँक्यू. Thank you, everybody. It was a wonderful experience. Thank you all. थँक्यू मॅम. थँक्यू. लॉ कॉलेजचा वेबिनार ठेवलाय ना, मी लिंक पाठवली होती आपल्या ग्रुपमध्ये.